Sir, good morning, sir. Honorable CM and Council of Ministers and also Chief Secretary, sir, District Collectors and the Principal Secretaries. Sir, manamu investment proposals ni we are presenting in such a way, sir. Sir, we are planning to show in such a way with the orientation to the collector, sir. Collector same చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ప్రకారం చూపిస్తామని అనుకున్నాం, సార్. సార్ ఇది మనము ప్రతిసారి చెప్తున్నాం సార్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రపోజల్ of 20 lakhs investment and around 20 lakhs employment is the potential which we have to clear over this period, and we have to see that the grounding happens quickly in this particular area itself, sir, for the SIPB approved proposal. So ఆ స్టేటస్ కూడా తమకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తాం సార్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్. సార్ ఇప్పుడు వరకు తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పినట్లు సార్ సెక్రటరీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఫిబ్రవరిలో, సో వీ హ్యావ్ డన్ గుడ్ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఫార్. We brought all the big peoples in the sector here, and they are approaching to us, and we are able to attract them, and we are able to give them approval also. Now the main critical and crucial point is grounding this unit, sir. So మనము చేస్తున్న పెద్ద ఎక్సర్సైజ్లో సార్ ఈ పాలసీ ఎకో సిస్టము ఈ మొమెంటము మనము ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలంటే ద రోల్ ఆఫ్ కలెక్టర్స్ ఎస్పెషలీ ఆల్ ద లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్, సార్. సో వీ థాట్ దట్ ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఒకటి చేస్తున్నాం, సార్. సార్ వీ హ్యావ్, యాజ్ యూ టోల్డ్, సార్, వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్. They were very thrilled, all the industrial leaders are very thrilled about the facilitation done to them so far with respect to approval of their schemes, and we have got very good feedback. Now we have to complete it, sir. So now again I am bringing the same issue, sir. This is based on the district level, sir. Manam deeniki mundu department wise chupicham, sir. That is not so relevant for the collectors. Now it is about the district level, sir. So district level, sir, what we are telling the people, sir, is the collectors level lo the number of projects except to Guntur Tappa, sir, because of the CRDA MOUs, collectors level lo hardly there are 30 to 40 proposals will be there, sir. Each collector level lo manam ipudu chupistunam, sir, list lo Anakapalli is having both SAPC as well as SAPB as well as PS partnership anukunte kuda tappaga 32 proposals ఉంటాయి, సార్. ఈ 32 ప్రపోజల్కు కలెక్టర్ చేయాల్సినది ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ రీఇటరేటింగ్ దట్ దీస్ పర్టికులర్ ప్రపోజల్స్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయాలి. ద ఇష్యూస్ విల్ బీ ఆఫ్ డైలీ నేచర్, సార్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, సార్. యాక్షన్ టెస్ట్ అని చెప్పి తమరు అప్రూవల్ ఇచ్చారు, సార్. అనకాపల్లిలో మనం గ్రౌండ్ చేసాం, సార్. కన్స్ట్రక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, సార్. మనం చూపిస్తాం, సార్. కానీ దే హ్యావ్ డైలీ issues with respect to the some small huts removal, some local issues where some people are stopping their movement of gravels. So రకరకాలుగా ఇష్యూ వస్తాయి, సార్. రకరకాల ఇష్యూ వస్తాయి. సో కలెక్టర్స్కి ఏం చెప్తున్నాను, సార్, the hand holding should continue till it becomes on auto mode. It is not that one time exercise, sir. నేను ఆడియోకి చెప్పాను, ఆడియో కలెక్టర్ ల్యాండ్ చూపించేశారు అంటే కుదరదు. It is not in that, we are not living in that era where when you say it will happens. ఓన్లీ బాహుబలి నేను చెప్తే శాసనం అవుతాయి, నిజంలో కావదు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ అప్ విత్ ద పీపుల్ కంటిన్యూస్లీ టు సీ దట్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రౌండింగ్ హ్యాపన్స్. సో ఇక్కడ దర్ ఆర్ two nature of projects are there, because we entered all the projects. There are some projects which are the investment size may be around, I'm telling all sectors, it's not only for one, it's for all sectors. The particular sectors may be of 10 crores, 50 crores, but the employment potential will be huge. Okay, for example, tourism projects. If unless otherwise stand alone ఏదో ఒక చోట్ల మీరు ల్యాండ్ చేసి కట్టమంటే అప్రోచ్ రోడ్ లేకపోతే ఎవరు రాలేరు. ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్ అక్కడ వరకు పాస్ చేయకపోతే రాలేరు. డ్రింకింగ్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ వరకు రాకపోతే యూ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫ్రూటిఫై అండ్ ఎంజాయ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్, అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా రిలీజ్ చేయలేము. సో వీ రిక్వైర్ ఏ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. All the departments, secretaries, HODs, we are there to help you out. Any issues, we are just a phone call away or a WhatsApp message away. But please see that this hand holding happens. Sir, ఇక్కడ మీరు బాగా మాట్లాడుతున్నారు, అక్కడ వెళ్ళినాక ఎవరు పట్టించుకోలేదు అనే మాట రాకూడదు. You understand, no? Because here at the state level, Honorable CM Garu, all the Council of Ministers and Chief Secretary, sir, everybody we are assuring them that you will get a very good comfort in the state of Andhra Pradesh. That should be maintained also. That is my point. Sir, ఇప్పుడు విల్ గో డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, సార్. సో జస్ట్ ఈ ఇయర్లో, సార్, 2026 షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్ మనం ఏం పెట్టుకున్నామంటే, సార్,
ప్రతి జిల్లా గ్రౌండింగ్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. అది ఎంఓయూ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, ఎస్ఐబి ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు. ల్యాండ్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఫీల్డ్ విజిట్, అక్విజిషన్. ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్లో అగైన్ వన్ మోర్ పాయింట్, బికాస్ people are having different collectors are having, because we discussed with the collectors, the land acquisition cost should be what it tells, should not be too high. Sir, నేను 30 లక్షలు 40 లక్షలు పెట్టి ల్యాండ్ కొంటానంటే ఇండస్ట్రీకి సెట్ కాదు, ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైజ్ ఇస్ సో హై కదా. సో యూ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్. సో యూ షుడ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ వెల్ యూఆర్ అక్వైరింగ్ ద ల్యాండ్ అక్విజిషన్లో. బికాస్ ఈరోజు సీఎం గారు ఒక సెషన్ కూడా పెట్టారు ఏజీ గారితో, తర్వాత లా సెక్రటరీతో. Land acquisition, because of the multiple issues and court nature, we should see that the court cases are attended very much. We also will follow it up. Please let us know also. So మనము కొన్ని చోట్ల సార్ కొన్ని కలెక్టర్స్ ఇక్కడ చెప్పాలి సార్. తమకు ఏఎంఎన్ఎస్ తమకు తెలుసు సార్. 23rd మన ఫౌండేషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. చాలా బాగా చేశారు సార్ కలెక్టర్ గారు. మనము దాదాపుగా 673 హౌసెస్ని means the structures R&R has been done without making any noise also, sir. Thanks to Home Minister also, and also the entire people who have given the support for the district administration, sir. And similarly, sir, manaku Vizag lo ee Google land varaku collector identified a innovative way of solving the land acquisition issue, sir. Collector Vizag. Similarly, sir, Nellore జిల్లాలో బీపీసీలు కానీ ఇండస్ట్రీలు కానీ ఇప్పుడు ప్రకాశం జిల్లాకు పోయింది సార్ కొన్ని ఏరియా. అలాగే కర్నూలు జిల్లాలో సార్ రిలయన్స్ సార్, మా మినిస్టర్ గారు ప్లస్ కలెక్టర్ శ్రీ హ్యాస్ డన్ వెరీ గుడ్ వర్క్ సార్. అక్కడ వాళ్ళు పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ రావాలి సార్, ఆ రూట్ సరిపోలేదు. ఒక ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ తొందరగా చేసి ఆ ఎక్విప్మెంట్ చేసేదానికి ట్రై చేశాం సార్. సో ఆల్ ద కలెక్టర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇంపెకబుల్లీ వెల్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కంటిన్యూ సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ విత్ ఇట్ ఆల్సో. నౌ వాట్ మై పాయింట్ అగైన్, విచ్ ఐ రిపీటింగ్ ఎవ్రీ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్, 600 రిపీట్ చేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ప్రపోజల్ రివ్యూ విత్ ద ప్లాంట్ హెడ్స్ ఆర్ ద కంపెనీ పీపుల్ అండ్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ది థింగ్స్. మీ లెవెల్లో మీరు హామీ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేయగలిగినది ల్యాండ్. ట్రై టు రిసాల్వ్ ద ల్యాండ్ ఇష్యూస్ అట్ ద ఎర్లియస్ట్ పాసిబుల్. సమ్ ల్యాండ్ ఆర్ వెరీ 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 స్మాల్ క్వాంటిటీస్, some are very huge, like for example BPCL requires 6,000 acres of land, a big one, but some projects are very very small. So please see that how we are able to do it. And also please get to know collectors కి ఇప్పుడు ఏమిటంటే కొత్త ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. కొన్ని రెడ్ కేటగిరీ ప్రపోజల్కు హ్యాబిటేషన్ నుంచి 500 మీటర్ వరకు ఉండకూడదని ఉండేది. మళ్ళీ దానిలో కూడా సరళం చేసి ఇంకో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆ నోటిఫికేషన్ ఏం చెప్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ డిసిషన్ ఆఫ్ ద ఈఏసి, ఎంపవర్డ్ యాక్షన్ కమిటీ, ఆర్ the local pollution control bodies having the power. So you have to give the for example we are having one automobile industry in Tirupati, collector aware. So there is a habitation issues coming. So how to resolve that habitation issue? Whether we have to shift the habitation or we can identify a land in such a way so that ఆ habitation నుంచి దూరంగా మనము కొనెక్ట్ చేయవచ్చు అని చూడాలి. లైక్ కుప్పం ఏరియాలో మీకు గుర్తుంటే ఆన్ అవుట్కేతో కలెక్టర్ చిత్తూరు rectified the defect also. We identified land which is away from the habitation to fit their needs. So కొద్దిగా ఆ యాంగిల్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. as I told that appoint your special officers mandal level also. Maximum projects if you see also what we told is Anakapalli, Vizag, Nellore, Tirupati, తర్వాత రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నాయి. సో అక్కడ వరకు మీరు యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఆల్ ద ఆఫీసర్స్. ఆల్రెడీ మన సిఎస్ గారు స్పెషల్ సిఎస్ రెవెన్యూగా హీస్ వెరీ లిబరల్. సో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ ఎనీ స్పెషల్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ టు అక్వైర్, ప్లీజ్ సెండ్ ద ప్రపోజల్ అండ్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ఎల్ఏ యూనిట్ సో దట్ కెన్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దట్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఆల్సో. మాకు రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా సహకారం ఇస్తున్నారు. సో విల్ హ్యావ్ ఏ స్పెషల్ యూనిట్స్ టు కంప్లీట్ ద ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ సిమిలర్లీ have a regular system of meeting your briefing your secretaries so that you can resolve the issues. And now sir I am just showing some photographs of the units which I already grounded, sir. Like Premier Energy sir tamaru chi kalisaru, they are going to start very early in this year itself, sir. One unit inko unit chesar sir. Balaji Action Tessa they have also started very fast, sir. And Accident Pharma in Sri City, sir. LG Electronics tamaru telusu sir, means global first time ga they are going to complete in a very fastest way. అక్కడ కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్, రిజిస్ట్రేషన్ ఇష్యూస్ విచ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిసాల్వ్ సార్, విచ్ ఇస్ ద క్యాబినెట్ రేపు వస్తుంది సార్. ఇండస్ట్రియల్ ఫస్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేశారు సార్. అండ్ సిమిలర్లీ సాగర్ డిఫెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఉన్న ప్లేస్లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద డ్రోన్ వన్ సార్. సార్ సిమిలర్లీ సార్ ఇది ఎనర్జీ రిలేటెడ్ సార్, మన ఎనర్జీ సెక్రటరీ గారుతో మనం కొన్ని ప్లాన్ పెట్టాం సార్. అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సార్, వన్ ఈస్ ఇన్ 3F ఆయిల్ ఫార్మ్ సార్, అండ్ ఆల్సో వెంకటేశ్వర బయోటెక్ అండ్ గాడ్రేజ్ వాళ్ళది సార్. And similarly other things also, sir, IT related also we have done something, sir. So we have kept there also hotels kuda pettam, sir. Means we covered all the sectors, sir. Whatever secretaries were sitting here, we try to cover their proposals in a photo, sir.
సార్ నౌ సార్ ఇప్పుడు ఇది మా డిపార్ట్మెంట్ సార్ వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు ఫోకస్ సార్. మా డిపార్ట్మెంట్లో సార్ టోటల్గా అన్ని కలిపి 241 ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి సార్. దాదాపుగా ఆ 241 ప్రపోజల్స్ సార్ వి ఐడెంటిఫైడ్ ద ల్యాండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సార్ వేర్ వి రిక్వైర్ దట్ ల్యాండ్. మనకు టోటల్గా ఉన్న 165 ఎంఓయూస్లో సార్ 108 ప్లేస్లో ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసేసాం సార్. ఏదో వాళ్ళు ఓన్ ల్యాండ్ కానీ మన ల్యాండ్ కానీ. సో అది మేము ఎస్ఐబి తీసుకొచ్చి క్లాస్ చేస్తాం సార్. ఇంకొక 57 చోట్ల ఇంకా ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్. సో ఈ 57 చోట్ల వరకు ల్యాండ్ ఏమిటి అనేది కలెక్టర్ గారితో మనం మాట్లాడుతున్నాం సార్. సిమిలర్లీ సార్ ఎస్ఐబిబి అప్రూవ్డ్ ప్రపోజల్లో 76 ప్రపోజల్లో 42 చోట్ల ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాము, స్టార్ట్ అయింది. కొన్ని చోట్ల 17 చోట్ల ల్యాండ్ అక్వైర్ చేస్తున్నాము, 17 చోట్ల ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ మొదలైంది సార్. ఈ 42ని మనం ఇప్పుడు సివిల్ వర్క్ లెవెల్కి తీసుకురావాలి సార్. ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కంప్లీట్ చేయాలి సార్. ఇది మా టార్గెట్ సార్. ఇది మేము కలెక్టర్ వారికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సార్ సిఎస్ గారు చిన్న ఇది ఒక 2 స్లైడ్స్ సార్. సిఎస్ గారు చిన్న ఎక్సైజ్ ఏమన్నారు సార్, ఇప్పటి వరకు మీరు డిపార్ట్మెంట్లో ఏం చేశారు, ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఏం చేయబోతున్నారని అడిగారు సార్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్సైజ్ విచ్ we have done, all secretaries also have done sir. So we have taken on broadly what we have done on a broadly on 7 issues sir, 9 parameters including incentive కూడా రిలీజ్ చేసాం సార్. తమరు మా మినిస్టర్ గారు ఎంఎస్ఎం మినిస్టర్ గారు అప్రూవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇన్సెంటివ్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సార్. నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సార్. సో దిస్ టార్గెట్ ఈస్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ సార్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద కలెక్టర్స్. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ వన్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ గ్రౌండింగ్ విచ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఫర్. ప్రాజెక్ట్ గ్రౌండింగ్ పైన మనం ఫోకస్ చేసుకోవాలి. Your role is too critical. Means all people sitting here as a secretaries, we all done our collectors. So we know the importance of the collectors in grounding the units. So your role is critical. Please see that you are grounding quickly. Have this target. But ఏమేమిటి మనము ఎస్ఐబిబిలో అప్రూవల్ ఇచ్చామో అవి అన్నీ కూడా జూన్ లెవెల్కు గ్రౌండ్ అయిపోవాలి. If you are not having that target, we will not be able to complete next 2 years so that we can be able to benefit also. రెండోది మానిటరింగ్. ఎంప్లాయ్మెంట్ మానిటరింగ్ పైన we are the government is also focused and we have to see that the focus is to be continued. రెండు ఆస్పెక్ట్ ఉన్నాయి. ఒకటి సార్ లేబర్ సెక్రటరీ ఆల్సో ఐ రిక్వెస్ట్ దర్ హెల్ప్ సార్. ఒకటి సార్ మనకు ఇప్పుడు ఈ సిస్టంలో సార్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఒకటి ఉంది సార్. లేబర్ రిటర్న్స్, యాన్యువల్ రిటర్న్స్ లాస్ట్ కూడా తమకు చెప్పడం జరిగింది సార్. యాన్యువల్ రిటర్న్స్లో ఈచ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు గివ్ దర్ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లాగా దే హ్యావ్ టు గివ్ ద లేబర్ ఎంతమంది ఉన్నారని ఇవ్వాలి సార్. ఇది కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తూ మనము ఈ లేబర్ రిటర్న్స్లో వీ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ నేమ్ వైజ్ లేబర్ లిస్ట్ దే హ్యావ్ టు గివ్ అనేది ఒక కండిషన్ పెట్టేసి ఆన్లైన్ పెట్టేస్తే సార్ మనకు ప్రతి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ నుంచి వెదర్ ఇట్ ఈస్ హోటల్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ సార్. సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ అస్ ఇన్ ద ఓవరాల్ 20 lakhs మానిటర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటాయనేది సార్. రెండోది సార్ మనకు ఈ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్కు మనము వాట్ ఎవర్ మీకు తెలుసు మొత్తం 5 మేజర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాము. బల్డ్రక్ పార్క్ అనకాపల్లిలో, కృష్ణపట్నం, నవ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఇన్ నెల్లూరు, ఓర్వకల్ ఇన్ కర్నూల్, కొప్పర్తి ఇన్ కడప అండ్ ఆల్సో యూనిటీ మాల్ ఇన్ వైజాగ్. ఇది ప్రాజెక్ట్ మిషన్ మోడ్లో మనము తొందరగా కంప్లీట్ చేసేయాలి. దట్ ఇస్ మెయిన్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్సో. సో సిమిలర్లీ కొత్త పార్క్ కొంత బడ్జెట్లో మనకు కొన్ని వచ్చినాయి. సో ఆల్రెడీ సీఎం హస్ గివెన్ డైరెక్షన్ అబౌట్ ఫార్మా పార్క్, కెమికల్ పార్క్, ఈస్ట్ కోస్ట్ కారిడార్స్, కంటైనర్ హబ్, స్పోర్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మెగా టెక్స్టైల్ హబ్, క్రిటికల్ మినరల్ పార్క్, legacy clusters. So we have to see that we have to identify the land. Here also land is very important. Government of India ఎప్పుడు ఇస్తారంటే అప్రూవల్ ల్యాండ్ 90% ఎవరి దగ్గర ఉందో ఆ స్టేట్కు ప్రయారిటీ ఇస్తారు. బికాస్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద ఛాలెంజ్ మోడ్. సో ఛాలెంజ్ మోడ్లో మన దగ్గర ల్యాండ్ ఉండాలి. ఐ ఆల్రెడీ ఇన్ టచ్ విత్ ఐ విజిటెడ్ అనకాపల్లి, ఐ విజిటెడ్ శ్రీకాకుళం అండ్ ఆల్సో వైజాగ్ కలెక్టర్ ఆల్సో ఐ వి బీన్ సీన్ సమ్ ల్యాండ్. సో ప్లీజ్ సీ దర్ అదర్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో గేర్ అప్. ఎంఎస్ఎంఈకి సపోర్ట్ చేయండి. ఎంఎస్ఎంఈస్ వరకు మనకు స్టేట్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇనిషియేటివ్స్లో 170 ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ సార్ సేమ్గా నేను చెప్పారు. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ల్యాండ్స్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో స్పెసిఫిక్ సెక్టార్ క్లస్టర్స్ మూవ్ అవుతాము. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కింద కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ చేస్తున్నాము విచ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆల్సో. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ ఇన్ another 2 months with the approval of Hon'ble CM, we will bring in MSME Act which will make eligible for all MSMEs to directly start their operation for the next 2-3 years. It's like a window period where any MSME can start without any permission. So daniki manamu dialogue nadustunayi. So that will also able to speed up also. So we have to see that investor confidence kosam escrow based mechanism will able to take it up and city based growth chestunamu.
Sir, I stop here, sir, which shows the district-wise proposal. Sir, I don't want to go district-wise, sir. I thought I'll take your guidance and move forward, sir. Important issue is all district collectors and planning board ministers. Your responsibility is to attract investment. To create wealth, మనమంతా కూడా నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్స్ చేస్తున్నాం. స్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీస్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. బెంచ్ మార్క్ గ్లోబలీ అండ్ నేషనలీ, స్టేట్ వైజ్, దెన్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్. ఇప్పుడు నేను స్టేట్లో బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చి కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం అయితే ఆ ప్రాంతాలే బాగుపడతాయి. వాళ్ళకే ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, లేకపోతే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరగడం, ఇవన్నీ వాళ్ళకే జరుగుతాయి. అందుకే నేను డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాను. విశాఖపట్నం రీజియన్ అప్ టు ఈస్ట్ గోదావరి, పాత ఈస్ట్ గోదావరి వరకు. అమరావతి రీజన్ డెవలప్మెంట్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి ప్రకాశం వరకు. అదే మరి తిరుపతి రీజనల్ డెవలప్మెంట్ నెల్లూరు నుంచి కర్నూలు వరకు. దీనికి 3 కూడా యాక్షన్ ప్లాన్స్ తయారు చేశాం. యువరాజు మిస్ అయ్యాడు. యువరాజు ఇది కన్వీనర్ ఫర్ విశాఖపట్నం. ఇక్కడికి వచ్చే కొందికి అమరావతికి వచ్చే కొందికి సురేష్ ఇది కన్వీనర్ ఫర్ అమరావతి ఎకనామిక్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్, బికాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇయర్ ఈ సిఆర్డిఏ అన్నీ ఉన్నాయి. అదే మరి మీనా గారు ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ తిరుపతి. ఈ 3 కూడా పెట్టి ఒక డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అనకాపల్లి 1,19,464 కోట్లు వస్తుంది. 84,174 ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. అనంతపూర్ 26,597 కోట్లు, 19,984 మంది ఎంప్లాయ్మెంట్. అన్నమయ్య 11,900, 9,090. ఏఎస్ఆర్ 24,064, 13,175. దెన్ బాపట్ల 1,880 కోట్లు, 5,546. చిత్తూరు 12,484, 47,003 కోట్లు. ఈస్ట్ గోదావరి 37,695, 3,628 మందికి ఉద్యోగాలు. ఏలూరు 745, 120, 1,211 మందికి ఉద్యోగాలు. ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత మీరు ఎంత పరిగెత్తిన అగ్రికల్చర్లో యు మే నాట్ పికప్. సర్వీస్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రీ బ్యాలెన్స్ అయితే తప్ప. అందుకే మీలో మైండ్ సెట్ కూడా మార్చడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మైండ్ సెట్ మారకపోతే అక్కడ ప్రజలకు న్యాయం జరగదు. మీరు 5 ఏళ్ళు, 4 ఏళ్ళు, 3 ఏళ్ళు కలెక్టర్స్గా ఉండి వచ్చేస్తారు. అటు రొటీన్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏలూరైన గుంటూరులో 52,450, 47,321. అది కూడా కారణం సిఆర్డిఏ. కడప 53,797 మందికి ఉద్యోగాలు, 28,364 ఉద్యోగాలు, 52,000 కోట్లు పెట్టుబడి. అదే సమయంలో కాకినాడ 73, కడప దెన్ కాకినాడ 13,136 కోట్లు పెట్టుబడి, 27,057 మందికి ఉద్యోగాలు. కర్నూలు 78,223 కోట్లు పెట్టుబడి, 78,223, 30,866. మాండ్యం ఓన్లీ 15 కోట్లు పెట్టుబడి, 250 ఉద్యోగాలు. బ్రేక్. దెన్ నంద్యాల 20,012 కోట్లు పెట్టుబడి, 4,579 ఉద్యోగాలు.
ఆల్వేస్ నంద్యాల కన్సిడర్ టు బి వాటర్ ఉంది, గ్రౌండ్ వాటర్ హైయెస్ట్ ఉంది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లోయెస్ట్ అవుతుంది ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. వాటర్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే తప్ప ఇట్ కెనాట్ బికమ్ వెల్త్ క్రియేషన్, అసెట్గా ఉండదు. ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే కర్నూలులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఆ రోజు నేను ఒక నిర్ణయం చేసుకొని ఓర్వకల్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్ని తీసుకురావాలని. అది కూడా మీరు సెర్చ్ చేయాలి. అక్కడ ఏంటి ఆ ల్యాండ్ నాట్ ఫర్ కల్టివేషన్, బికాస్ చౌడు భూమి. అలాంటి భూమిని ఏం చేసామంటే ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ డిసైడ్ చేసి అప్పుడే ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చాలామంది ముందుకు వచ్చారు. ఇట్ హెస్ బికమ్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్. దానికి అనుకూలంగా పక్కనే నేను ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాం. ఎయిర్పోర్ట్ ప్లస్ ఇది ఇప్పుడు అక్కడ మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ హబ్ వస్తుంది, వాటర్ ఉంది. దెన్ ఫ్యూచర్కి అది మేజర్ హబ్ కింద ఓర్వకల్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసాం, డ్రోన్ సిటీ కూడా చేసాం. కడప కొప్పర్తి దాన్ని కూడా మనం బాగా డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక కొంత ల్యాండ్ కూడా అక్వైర్ చేయమన్నాం. కొప్పర్తి ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ బిగ్ ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ నా అట్రాక్ట్ చేస్తే. కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా మనం ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చే కొందుకు ఎన్టీఆర్కి వచ్చే కొందుకు 20,012 కోట్ల రూపాయలు. పల్నాడు 7,000, దానికి 20,000కు 45,000 ఉద్యోగాలు. పల్నాడు 7,624 కోట్లు, 12,500 ఉద్యోగాలు. ప్రకాశం 1,71,519 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి, బికాస్ ఆఫ్ పోర్ట్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ యువర్ రిలయన్స్. దాంతో ప్రకాశంలో 19,754, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు 30,131 కోట్లు, 91,761 ఉద్యోగాలు. శ్రీ సత్యసాయి 26,918 కోట్లు, 25,680. శ్రీకాకుళం బిగ్ బ్రేక్ అగైన్ 6,611 కోట్లు, 36,381 ఉద్యోగాలు. తిరుపతి 1,03,557 కోట్ల పెట్టుబడి, దగ్గర 1,94,043 మందికి ఉద్యోగాలు. విశాఖపట్నం 2,24,934 కోట్ల పెట్టుబడులు, 3,51,080 మందికి ఉద్యోగాలు. విజయనగరం 29,662, 61,353. వెస్ట్ గోదావరి 449 కోట్లు, 2,500 మందికి ఉద్యోగాలు. ఇది గత చరిత్ర. ప్రాస్పరస్ జిల్లాస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ నోచుకోవడం లేదు. నీళ్లు ఉన్నాయి, నీళ్లు తాగుతున్నారు, పంటలు వస్తున్నాయి, హ్యాపీగా ఉన్నారు. డెవలప్మెంట్ మీరు పట్టించుకోవడం లేదు. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది మైండ్ సెట్. అదే మరి ఇక్కడ వచ్చే కొందికి మల్టిపుల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు కలెక్టర్స్ అంతా ఇది ఒక ఉపన్యాసంగా అనేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అదేదో యువరాజు ప్రాజెక్ట్ మారిగా. యువరాజు ప్రాజెక్ట్ కాదు. ఓనర్షిప్ కలెక్టర్స్, ప్లానింగ్ బోర్డ్ మినిస్టర్స్, అక్కడ ఎమ్మెల్యేస్ తీసుకోవాలి. యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పేదరికాన్ని నిర్మూలిస్తాం, జీవన ప్రమాణాలు పెంచుతామంటే ఇండస్ట్రీ లేకపోతే ఏ విధంగా చేస్తారు? ఇండస్ట్రీ సర్వీసెస్, దీనికి పెట్టుబడులు రావాలి. ఇక్కడ కావాల్సింది మీ ఓరియంటేషన్ మారాలి. ఓరియంటేషన్ మారి మీకు నిర్ణయం నేను చూశాను. విజయనగరం స్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీస్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్కి వెళ్ళారు, ప్రయత్నం చేశారు. ఇంకా పూర్తిగా పోయారని నేను చెప్పను. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఛాంపియన్ ఫార్మర్ కింద. ఇప్పుడు మీరందరూ నేచురల్ అడ్వాంటేజ్ విశాఖపట్నానికి వస్తుంది, తిరుపతికి వస్తుంది, పోర్ట్ నుండి ఇక్కడికి వస్తుంది, విజయవాడకు కొద్దిగా వస్తుంది, అమరావతికి. నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎంతమంది మీరు ఎస్ఐపిబి మీటింగ్లు మీ జిల్లాలో పెడుతున్నారు? డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఐపిబి పెట్టిన తర్వాత ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తూ ఉంది? రెండోది, ఎంత మీరు ఇది కూడా రేపటి నుంచి మీరు
నాకు వర్కౌట్ చేయాల్సింది జిల్లా వారీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వేర్ డిస్ట్రిక్ట్ యూ ప్రిపేర్. అప్పుడు ఆ జిల్లా స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఎక్కడున్నారో ఒకసారి అనలైజ్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం మొదలు పెడితే అప్పుడు కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రెండోది, మీకు కొన్ని జిల్లాల్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్, బికాస్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ రీజన్స్. కొన్ని జిల్లాల్లో అలాంటి అడ్వాంటేజెస్ లేవు. అక్కడ మీరు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. హౌ టు క్రియేట్? వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ స్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీస్ని కరెక్ట్ చేయడం. నెంబర్ 2, ఇండస్ట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బోత్ ఇండస్ట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బోత్ విల్ గో టుగెదర్. దీనికి మీకు కావాల్సిన ప్రోయాక్టివ్నెస్. వన్స్ మీరు ప్రోయాక్టివ్గా ఉండి కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ కానీ బిల్డప్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మొన్నటి వరకు 1924 ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎవరు రావని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. అదే సమయంలో కొన్ని ఇక్కడ పేట్రియాటిక్గా వచ్చి నేను ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టాను, ఇక్కడే ఇండస్ట్రీ పెట్టాలని తిరుపతిలో ఇండస్ట్రీ పెడితే కార్పొరేట్ ఆఫీస్ కూడా పెట్టారు అమర్రాజు. వాళ్ళు భయపడిపోయి పారిపోయారు. మేము తప్పు చేసాం, హిస్టారికల్ మిస్టేక్ చేసాం, మేము రిస్క్ మిటిగేషన్ పెట్టుకోకుండా తిరుపతిలోనే పెట్టాం, ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మేమందరం ట్రబుల్లో పడ్డామని భయపడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్. పోటీ ప్రపంచంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సిన పని లేదు. ఈరోజు మీ అందరికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హైదరాబాద్ 95లో బిల్డప్ చేసినప్పుడు బెంగళూరు కాంపిటీషన్గా చేసి ఎవరు నమ్మలేదు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెటర్ దెన్ బెంగళూరు తయారైంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నా దేశంలో వచ్చే జీసీసీసీలో గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్ సెంటర్స్లో హైయెస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ది రీజన్? మోస్ట్ లివబుల్ సిటీ అండ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ. రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, లివబిలిటీ ఉంది. ఇంక తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు మార్కెట్ చేశారా లేదా అది వేరే విషయం. కానీ ఆ ఎకో సిస్టమ్ ఈజ్ వర్కింగ్. స్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీస్ని కరెక్ట్ చేసి ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాం. ఆ ఎకో సిస్టమ్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు నేను ఆలోచించేది స్టేట్ మొత్తం ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి. నాకు ఒకప్పుడు అందరూ హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేసావు కాబట్టి ఇవన్నీ జరిగాయని కూడా బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ముందు ఒక ప్లేస్ని డెవలప్ చేసి అక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ హైదరాబాద్ వాజ్ డెవలప్ విత్ ప్యాషన్. ఇప్పుడు మీలో నేను దీనికి ఏంటంటే ఈ స్టేట్కి ఒక పెక్యులర్ ట్రెండ్, ఆ రోజు ఉండే ఎకానమీ, ఆ రోజు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్, ఈ రోజు ఉండే డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్ అండ్ ఆల్సో కోస్టల్ అడ్వాంటేజ్. 1000 కిలోమీటర్స్ సీ కోస్ట్ ఉండే రాష్ట్రం ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఏది లేదు. రెండోది డైనమిక్ పీపుల్. అగ్రికల్చర్ ఈజ్ వెరీ సాలిడ్ బేస్, వాటర్ ఉంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు మీ అందరినీ రీఓరియంట్ చేయడం కోసం నేను మాట్లాడుతున్నా. స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ మనం నిన్న మాట్లాడాం. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఆల్ కలెక్టర్స్ హెస్ టు ఫోకస్. మీకు ఇండస్ట్రీ రాకపోతే టూరిజం ప్రమోట్ చేయాలి, ఆర్ ఐటీ ప్రమోట్ చేయాలి. అప్పుడు ఓవరాల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అదే మరి ఎంఎస్ఎంఈలు ప్రమోట్ చేయాలి. అన్ని జిల్లాల్లో మీకు అగ్రికల్చర్ ఉంది. అగ్రికల్చర్ కాకుండా అన్ని జిల్లాల్లో మార్కెట్ ఉంది. ఇప్పుడు డాక్రా ఉమెన్ ఉంది, అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. వై కాంట్ యు గో మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్? ఆ కల్చర్ ఒకరోజు కాదు. నేను నిన్న కూడా చెప్పాను కొన్ని, ఇస్టోపియా లేకపోతే ఇజ్రాయెల్, స్టార్టప్ కల్చర్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కల్చర్. ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వద్ద ఎప్పుడు pre-95 ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ అగ్రికల్చర్ స్టేట్, అగ్రేరియన్ స్టేట్. 95లో I took all entrepreneurs all over the world, prospective entrepreneurs, construction companies. Then everybody generated interest. ఇక్కడ పాలసీ మేకర్స్గా మనం ఉన్నప్పుడు, కలెక్టర్స్గా మీరు కానీ ఇక్కడ ఈ సైడ్ ఉండే మినిస్టర్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రోయాక్టివ్.
ఏదో ప్రతి ఒక్కరు నేను కలెక్టర్గా ఉన్నాను, నేను మంత్రిగా ఉన్నాను, నా దగ్గర రావాలి, బయట వెయిట్ చేయాలి, నాకు టైం వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తాను, ఈ యాటిట్యూడ్ పోవాలి. యు ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీరు ఒక 2 రోజులు వస్తారు, నేను ఒకటి చెప్తాను, ఐఎస్బి ఒక కేస్ స్టడీ మీరు చదవండి పోయేసరి. అక్కడ ముందు పెడతారు వాళ్ళు 3 రాష్ట్రాల్లో కాంపిటీషన్, 2 రాష్ట్రాల్లో 3 రాష్ట్రాల్లో కాంపిటీషన్ పెట్టుకున్నారు, ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్. ఆ రోజు నేను మార్నింగ్ మా సెక్రటరీ వచ్చి చూపించాడు, సార్ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ ఐఎస్బి పెడుతున్నారు, ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, ఒకసారి ఫోన్ చేసి అడగండి, మనం పిలుద్దామని అన్నాను. సార్ మీరే చెప్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు చెప్పి ఫోన్ చేశాను. వాళ్ళు అన్నారు, మా లిస్ట్లో హైదరాబాద్ లేదండి, మేము బాంబే, బెంగళూరు, చెన్నై ఈ 3 ఆలోచిస్తున్నాను. అప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను, వై కాంట్ యూ కమ్ ఫర్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ. నేను సీఎం కాబట్టి కాదని లేకపోయారు, వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, దట్ ఈస్ వేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, వేరే రాష్ట్రాలకు పోతే వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ట్రీట్ చేశారు. ఒక ఆయన రిజర్వేషన్ అడిగాడు, ఒక ఆయన 3 గంటల తర్వాత చూశారు, ఒక ఆయన గార్లండ్ బుకేలు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇమ్మన్నారు. నా దగ్గరికి వస్తే ఎయిర్పోర్ట్కి 4 మంత్రులు పంపించా. నేను పంపించక్కర్లేదు, నాకేం పని. 4 మంత్రులు పోయి రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేనే బయట వెళ్ళి అందరికి శాలువలు కప్పి, 30 మంది 20 మంది వచ్చారు ఫ్లైట్లో, అందరికి కప్పి లోపల తీసుకుని ప్లేట్లు ఇచ్చి సర్వ్ చేసి అయిపోయిన ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే, ఏం చేస్తారు సార్ అన్నారు. మీరు వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళండి, వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు దానికి +1 ఇస్తాను, కోట్ చేసి పంపి నేను ఇచ్చేస్తాను. వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి వాళ్ళే ఫోన్ చేసి, సార్ మీ రాష్ట్రానికి వస్తున్నాం అన్నారు. దట్ ఈస్ హౌ ఐ బ్రాట్ ఐఎస్పి టు హైదరాబాద్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ కేస్ స్టడీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీలో కొంత పాజిటివ్నెస్ బిల్డప్ చేసుకుంటే తప్ప మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు. మీరు కలెక్టర్స్ అనుకుంటే ఏ 3 వర్షాలు ఉంటాయి, కడర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీకు ఆ 3 వర్షాలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి, అది వేరే కథ. ఎక్స్ఆర్ ప్రజెంట్ రిటైర్డ్ ఉంటుంది పక్కన, కానీ మీ జీవితంలో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు మీకు. వాట్ యు క్రియేట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వేర్ ఇండియా ఈజ్ నౌ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఎవడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే అందరం కూడా పెద్ద ఇది కావాల్సిన పని లేదు. అందుకే నేను చెప్పింది యువరాజు కూడా రొటీన్కి వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఆతరపడిపోతాను, మీరు అది చేసింది ఇది చేసిందని. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ కలెక్టర్స్, దే హ్యావ్ టు కమ్ టు యూ. నువ్వు వాళ్ళని అడుక్కోవడం కాదు, వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని కూడా ప్రమోట్ చేయండి సార్ మా జిల్లాని అనుకునే పరిస్థితి తీసుకురావాలి మీరు. షూర్ సార్. రివర్స్ వే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మనం అజెండా మనం పుష్ చేస్తున్నాం కాదు, అజెండా వాళ్ళది, మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం, ఫెలిసిటేట్ చేద్దాం, ప్రమోట్ చేద్దాం. ఎస్ ఓకే సార్. మీరు ఇంత పెద్ద ఎత్తున తెస్తున్నారు, అడ్డం పడుతున్నారు కదా సార్. బాధ్యత లేకోకుండా రాజకీయ పక్షాలు అడ్డం కూడా పడుతున్నాయి కదా సార్. అంటే మీకు డెమోక్రసీలో డిబేట్ లేకపోతే, ఇప్పుడు ప్రపంచంలో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవన్నీ చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ప్రపంచం అంతా కమ్యూనిజం, కొన్ని కంట్రీస్ ఎలక్షన్స్ ఉండవు, పాలసీ సిద్ధాంత ప్రకారం వెళ్తారు. కొన్ని దేశాల్లో రాజులు, గల్ఫ్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు ప్రజల కోసం పనిచేస్తారు. కొన్ని డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్లో ఉంటాయి, అక్కడ మాట్లాడరు, ఇక్కడ మాట్లాడతారు. మాట్లాడినప్పుడు ఆన్సర్ చేసి మీరు ఓవర్కమ్ అయితే మళ్ళీ మ్యాండేట్ తీసుకుంటే మీరు వస్తారు, లేకపోతే మీరు అక్కడికి అయిపోతుంది మీ పని. దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ పొలిటికల్. ఇక్కడ అందుకనే నేను పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అంటున్నా. మీకు అవన్నీ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్స్, అవన్నీ మాట్లాడదాం. ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్ కలెక్టర్స్, మీరు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి నాట్ ఓన్లీ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కలెక్టర్ సార్ ఇన్ అట్రాక్టింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎయిదర్ వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డులో క్లియర్ చేయడం, వాళ్ళకి ఏం పవర్స్ కావాలని కూడా ఇద్దాం, అక్కడైనా క్లియర్ చేయడం కానీ, మన దగ్గర వచ్చేటే కానీ మైక్రో ఎంఎస్ఎంఈలు కానీ మొత్తం. ఇంకొక పక్క ఎంఎస్ఎంఎల్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం కూడా మీ బాధ్యత.
మేము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన హెల్ప్ ఎట్టడి తీసుకొని మేము ఏం చేస్తున్నామో మీరు కూడా అదే మరిగా ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్కి వెళ్ళాలి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ నా. చెప్పండి ఇప్పుడు Sir. క్లియర్ చేయండి ఆల్. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir, I will take 2 more minutes, sir, because of the presence of the collector, sir. ఇంకో PPT load చేస్తారా sir? Because ఆ టాపిక్ తీసేసారా, because important topic for the collectors on the PPP side, sir. So I'll take only 2 minutes, sir. Then we'll leave to the other secretaries to give few remarks. Then we'll take inputs from the collector, sir. లోడ్ చేస్తారా ఇంకో PPT? సార్ బేసికలీ సార్ మనకు దీనిలో సార్ ఈ పీపీపీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కలెక్టర్ గారు ఇంపార్టెన్స్ చాలా కావాలి సార్. బికాస్ సార్ కొన్ని ల్యాండ్ మనకు డైరెక్ట్గా రావట్లేదు. వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద పీపీపీ మోడ్ ఓన్లీ సార్. సో దాంట్లో సార్ ఇప్పటి వరకు ఒక 9 పార్క్స్ ప్రైవేట్ పార్క్స్ అప్రూవ్ చేసాం పాలసీ తీసుకొచ్చి. ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ ఈ 100 MSME పార్క్స్ సీఎం గారు ఏం చెప్పారు, 100 MSME పార్క్లో అక్కడ రెడీ బిల్ట్ ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టాలని అనుకున్నాం. వాట్ ఇస్ మీన్ బై రెడీ బిల్ట్ ఫ్యాక్టరీస్? లైక్ వేర్ somebody private will come and construct the shed with the power and the other amenities so that unit can come and operate. దీనికి సార్ తమ ఇచ్చిన ఆదేశం ప్రకారం 100 ప్లేస్కు ఆల్రెడీ యూఐ ఫ్లోట్ చేసాం సార్, ఆర్ఎఫ్ఈ ఫ్లోట్ చేసేస్తాం సార్. సో వెన్ ద పీపుల్ కమ్ ప్లీజ్ ఫెసిలిటేట్ విత్ ఇన్ ద MSME పార్క్ ఏ ప్లేస్ బాగా ఉంటుందో, బికాస్ సార్ సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గ్రౌండ్ దమ్ క్విక్లీ, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ ట్రయల్ వీఆర్ డూయింగ్ సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దిస్ రెడీ టు బిల్డ్ ఫ్యాక్టరీస్. వీ ఆల్రెడీ ఫ్లోటెడ్ ద యూఐ, ఆర్ఎఫ్ఈ కూడా ఈ మంత్ ఫ్లోట్ చేసేస్తాము. దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్లోజ్ ఇట్. సెకండ్ థింగ్ సార్, మనకు పీపీపీ పార్క్స్ ఏపీఎస్సీ ల్యాండ్లో మొబిలైజ్ చేశాం సార్. సో అక్కడ ఏం డ్రాబ్యాక్ వచ్చిందంటే సార్, మనకు చూపించిన ల్యాండ్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో దాదాపుగా కలెక్టర్కి తెలుసు ఇట్ ఈస్ నాట్ లెవెల్డ్ ల్యాండ్. ఆల్రెడీ మైండ్ ఏరియాగా ఉంటాయి, లోతులు ఉంటాయి, అండులేషన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద బెటర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో అది బల్క్ ల్యాండ్గా అమ్మితే వాళ్ళు తర్వాత చేసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు విత్ ఇన్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యాజ్ ఎ కలెక్టర్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. బికాజ్ జెడ్ఎం లెవెల్లో ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ మచ్ గైడెన్స్ ఆర్ ద క్లారిటీ విల్ బి దేర్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఐడెంటిఫై బికాస్ వాట్ ఎవర్ దట్ we did based on the input from the JETAMs, it is not giving result. ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాకు పెద్దగా పీపీపీ ప్రాజెక్టుకు ఇది రావట్లేదు, ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు విజిట్ ద సైట్. మీ జిల్లాలో ఎంత ఉంటాయి? జిల్లా చిన్నగా అయిపోయింది కదండి, ఎంత ఉంటాయి? మేబీ బికాస్ ఎంటైర్ స్టేట్లో 500 ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ మేబీ అరౌండ్ 20 to 30 MSME పార్క్స్, కరెక్టా? ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్. విజిట్ ఈచ్ ప్లేసెస్, identify the potential parcels and locations where you can go for PPP. And similarly, sir, I want to appreciate both Collector Krishna and Yeluru, sir. Private land lo APS ద్వారా డెవలప్ చేసేదానికి సార్ రివర్స్ JDA మోడల్లో దే ఐడెంటిఫైడ్ ద ల్యాండ్ సార్. They convinced the owners and they send the proposal also. So now ఈ ల్యాండ్లో APC will develop so that ఈ ల్యాండ్ అన్ని కూడా హైవే ఆనుకుని ఉన్న ల్యాండ్స్. So where there no need to buy the land. You understand, no? So what we told, the 2 collectors have shown the ways. The owners, I also visited one owners, I had a meeting with them, thanks to Eluru collector. The land will remain with the ownership with them, like any other private layout development scenario, a joint development agreement. We'll have an agreement with APIC. We will develop their land, we'll share, we get our land, so that land can be utilized for put it for the industrial or commercial purpose. అక్కడ కూడా ఏం చెప్పామంటే, ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ హైవేకి ఆనుకొని ఉంటే, లేకపోతే 60 feet మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డుకు ఆనుకొని ఉంటే, లీవ్ 100 to 200 meters ఫర్ ద కమర్షియల్, సో దట్ ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతాయి. సో దట్ ఆ పోర్షన్ ఓనర్కి పోతే వాడు హ్యాపీగా ఉంటారు, బికాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కమర్షియల్ నేచర్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్, విల్ గెట్ ద ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్. సో దిస్ వన్ ఏరియా వేర్ 2 collectors have done. I request all collectors to identify and move forward also. I'll just clip the slides. So now what we are going to do is this reverse JDA model, where we are requesting land owners to partner with APIC. No need to acquire the land. We'll develop the land. We'll put our money. Then the land, the share can be taken by both the people. Similarly, sir, మనకు ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ కొంతమంది ముందుకు వస్తున్నారు సార్. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ సార్ మనకు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలెక్టర్ హ్యాస్ బ్రాట్ సమ్ అసోసియేషన్ సార్. దే ఆల్సో వాంట్ టు కమ్ అండ్ మీట్ యూ సార్. బేసికలీ సార్, ద డిఫెన్స్ పీపుల్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ద యూనిట్, దే వాంట్ టు షిఫ్టెడ్ టు ది నెక్స్ట్ క్లోజ్ టు హైదరాబాద్, దట్ ఈస్ ఇన్ జగ్గైపేట కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తుంది సార్. జయంతిపురం అని చెప్పి ల్యాండ్ చూశారు సార్. అక్కడ కూడా అసోసియేషన్ ఇవ్వాలి సార్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పాలసీ, విల్ బ్రింగ్ ఎ పాలసీ. సో అక్కడ we want to try, we get to know the intention of the associations, whether it is their good, whether will be able to give. Don't give 1000 acres or 500 acres. Let us start with giving 50 acres and 100 acres so that we can able to show the development. 20 acres could have more than sufficient to show the result and bring the policies. So Krishna collector sir and Yelur collector has sent these details also sir, which we are able to bring to the notice of the collector, other collectors also.
So next level, sir, what we are planning to do, sir, like మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఏపీఐసి లేఅవుట్లో వీ హ్యావ్ ల్యాండ్ ఫర్ అమ్యూనిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మల్లవల్లి ల్యాండ్ ఉంది, అలాగే మీ ప్రతి అచ్యుతాపురం ఉంది, ప్రతి పెద్ద ప్లేస్లో వీ హ్యావ్ ద ల్యాండ్ ఇయర్ మార్క్డ్ ఫర్ అమ్యూనిటీస్ లైక్ హోటల్స్, కన్వెన్షన్ సెంటర్స్. సో దీస్ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డెవలప్. We have to go for a RFP and a PPP only. So please have a meeting with the people, whether any interested, the demand is there or not. అక్కడ ఏమైనా రెసిడెన్షియల్ హౌసింగ్ కట్టవచ్చో లేదో చూడండి. Like if you are following up, Premier Energy has got approval for the in Naidu for the industrial housing under the MAHUA scheme, Government of India schemes కింద we facilitated. So similarly you can facilitate there also. And the last point is కొన్ని ల్యాండ్ లెవెల్ చేసే తప్ప యూటిలైజ్ చేయలేము. డోంట్ బి బ్లైండ్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఓకే అలాంటి చేస్తే వాడు చేసుకుంటారని చెప్పి. ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ ఫర్ మీ అండ్ కలెక్టర్ శ్రీకాకుళం విజిటెడ్ ద ల్యాండ్, సార్, ద ల్యాండ్ ఈస్ నాట్ లెవెల్డ్. ద ఇండస్ట్రీ మే నాట్ బి యూటిలైజ్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ హస్ టు బి లెవెల్డ్, ఎస్పెషలీ అవర్ ఓన్ ల్యాండ్. అక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ అవర్ ఓన్ మనీ, వెదర్ వీ కెన్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ పీపీపీ మోడల్ వేర్ ద పీపుల్ ఫెలో విల్ కమ్ అండ్ లెవెల్ ద ల్యాండ్. వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఈస్ పుట్టింగ్ బై హిస్ మనీ, వీ కెన్ గివ్ సమ్ డెవలప్డ్ పోర్షన్. So there is no need of other things also. Please explore that options also, so that we can able to do it. Because finally, understand the fact that government land is not in a fit position to utilize on all places. You have to make it fit to be utilized. Then what are the ways to make it? I am leaving to your imagination. Next collector conference lo konni best practices మీరు చూపించాలి. So this is my remarks. I stop with here, sir. I request now. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది చెప్పేసి దెన్ అదర్స్ కెన్ టేక్ అప్. ఇది ఇక్కడ మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 14-19లో మనం ఒక ఏపీఐసి ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాకుండా 12,878 ఎకరాలు అలాట్ చేశాం. 1,63,763 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్, 3,40,436 మందికి ఉద్యోగాలు. 19-24 వచ్చే కొద్దికి 8,136 ఎకరాలకు తగ్గిపోయింది. 65,000 కోట్లు, 65,010 కోట్లు పెట్టుబడి, 2,64,000 మందికి ఉద్యోగాలు. అదే మరి 24-29 వచ్చే కొద్దికి 25,999 ఎకరాలు ఇప్పటికే అలాట్ చేశాం. 3,08,504 కోట్లు ఓన్లీ త్రూ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇది చేసాం. 2,73,415 మందికి ఉద్యోగాలు. ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లాస్ట్ టైం 19-24లో ఇండస్ట్రీకి అలాట్ చేసిన ల్యాండ్ కూడా హౌస్ సైట్లకు పనిచేశారు ప్రాధాన్యత లేకుండా. అంటే అక్వైర్ చేసి పంచితే తప్పులేదు, కానీ ప్రాధాన్యత లేకుండా అక్కడ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇచ్చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ప్రైమ్ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా పోయినాయి. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ క్రియేటివిటీ, యువరాజ్ చెప్పినట్టు డబ్బులు లేదు, ల్యాండ్ లేదు అంటే పనులు కావు. నేను కియా మోటార్ అడిగాను, రమ్మన్నాను, వస్తానన్నారు. వస్తానంటే 2 కండిషన్లు పెట్టారు. ల్యాండ్ ఎక్కడ ఇస్తారన్నారు. ఇప్పుడు కియా మోటార్స్ కట్టిన దగ్గర ఇస్తా ఉన్నాం. బెంగళూరు, చెన్నై, ఇది బెంగళూరు హైదరాబాద్ హైవే. దెన్ అది కట్టాలంటే లెవలింగ్ లేదు, దాన్ని మేము చేయలేమన్నారు. దెన్ లెవలింగ్కి అప్పట్లోనే 250 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి లెవలింగ్ చేయించాం, ఎల్లంటిని పెట్టి. అక్కడి నుంచి నీళ్లు ఎక్కడున్నాయన్నారు. అప్పటికి అందరి నీవా పని అవుతా ఉంది. అక్కడి నుంచి 6 months టైం ఇవ్వండి, నేను రిజర్వాయర్ కట్టి మీకు నీళ్ళు ఇస్తాను. 6 monthsలో గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ కట్టాం. ఈ 2 అసాధ్యాలే కదా. మీ మారుగా బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ ఆలోచించామనుకోండి, కానీ ఇవి 2 సాధ్యమేది కాదు. అలాంటిది 3 years టైంలో కియా మోటార్ ప్రారంభించి కియా మోటార్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ కార్ నేనే లాంచ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. దట్ హెస్ బికమ్ ఏ బిగ్ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్. అక్కడ పోతే ఒక కియా సౌత్ కొరియా ఒక సిటీనే డెవలప్ చేసాం. ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగింది, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరిగింది, అన్నీ పెరిగాయి. నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే క్రియేటివిటీ పెట్టండి. ఇప్పుడు అమరావతి క్రియేటివ్ రాకపోతే వచ్చుండేది కాదు. 34,000 ఎకరాలు, 29,000 మంది రైతులను కన్విన్స్ చేసాం. ఇప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. విశాఖపట్నం కూడా ల్యాండ్ పోలింగ్
ఆర్ అదర్వైజ్ వేరియస్ ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ వర్కౌట్ చేసి ఎప్పుడు కూడా ల్యాండ్ ఇచ్చిన వాడు హ్యాపీగా ఉండాలి, అతనికి కూడా మేలు జరగాలి. అట్ట కాకుండా ల్యాండ్ ఇచ్చిన వాడు బాధపడుతూ శాపాలు పెడుతూ ఉంటే మనం ఎంత అభివృద్ధి చేసినా అది అభివృద్ధి కాదు. దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్, నాట్ నౌ, ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ 5,000 ఎకరాలు, నో డిస్ప్యూట్. ఆల్ 5,000 ఎకరాలు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కోటీశ్వర్లు అయ్యారు. వై? ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది, పక్కన ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగింది, పక్కన కొనుక్కున్నారు, లిబరల్గా కాంపన్సేషన్ ఇచ్చాం. అప్పట్లో ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు, లేకపోతే ల్యాండ్ పూలింగ్లో రాలేదు, అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్లో పోయా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎవ్రీవేర్ ఫార్మర్స్ని కన్విన్స్ చేసి పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి, ఎవరు కూడా మీరు ఏదో పొలిటికల్ ఫోర్స్ అన్ని మీకు ఏదో హెల్ప్ చేస్తారనుకుంటే మీరు భ్రమలో ఉన్నట్టు. ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు కాదు, నేను చాలాసార్లు చెప్పేవాడిని. కమ్యూనిస్ట్ ఫ్లాగ్లు పెట్టేవాడు ఒకప్పుడు, నేను చెప్పేవాడిని ఇక్కడ ఫ్లాగ్ పెడితే ఇంక ఇండస్ట్రియల్, మాకు గాజుల మండే ఒకటి ఉండేది అక్కడ, ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ అప్పట్లో. వీళ్ళు ఫ్లాగ్ పెడితే అక్కడి నుంచి ఎవరు వచ్చకుండా అన్నీ సిక్ అయిపోయాయి. మీరు వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది. వెల్త్ ఎరోడ్ అయిపోతే, సిక్ అయిపోతే ఉండే ఉద్యోగాలు పోతాయి. కాబట్టి ఇది మీరు క్రియేటివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, స్ట్రక్చరింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూ గెట్ సమ్ ప్రపోజల్స్ ఈ మాదిరిగా ఉందని విల్ హెల్ప్ యూ, బట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నో కరప్షన్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దట్. జీరో టాలరెన్స్ ఆన్ కరప్షన్ అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. డిలే కావడం కాదు. ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుని మీరు వర్కౌట్ చేయండి, విల్ సపోర్ట్ యూ. బీ క్లియర్. Yes, sir, please load the other PPT, original PPT. Sir, I request the principal secretaries to give few remarks on their proposal, then we can take the inputs from the collectors. The request to secretaries, మీ బ్రీఫ్గా పెట్టి కలెక్టర్స్కి ఏం చెప్పాలో మీ సమ్మరీ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంతవరకు. నేను స్పిరిట్ ఇవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నాను, వాళ్ళ బాధ్యత రిమైండ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మీరు సెక్రటరీస్. Food processing, sir. Yes, sir. Sir, good morning, sir. చిరంజీవి. Sir, we have so far since June 2024, sir, 19 projects, mega projects sanctioned అయింది, sir, with an investment of 7,601 crore and direct employment of 9,749. Out of these 19, sir, 16 projects are on the ground and their work is going on at a brisk pace as per the time schedule. 3 projects also land is in their possession, sir. 1 project they have gone for tender and they are in the process of getting various approvals, sir. So all these 19 projects we are monitoring as per the direction of the Honorable Chief Minister, sir. This is going on as per the schedule, sir. Mana Visakhapatnam Partnership Summit, sir, 32 MOUs were signed with a total investment of 8,350 crores, and direct employment potential is 46,000 crores, sir. Out of this, sir, 65% projects we have received the DPR. Land is available for 17 projects, sir. Some have their own land and some we have identified the land. It is in the process of allocation. 4 projects are at the SIPC stage, sir. Remaining 15, sir, chinna land unnai, so that we are requesting district collectors to facilitate in allotment of land, so that by June we would like to ensure that all these projects are on ground and we can see that these are completed within the timeline, sir. Total investment, sir, so far since June 2024, sir, 14,660 crore is there, sir, which includes mega, MSME and large, with a total employment of 64,035, sir. One request to the collectors regarding that what Yuvraj has already emphasized, I would not like to repeat with regard to the approach road, sir. That is very critical, and that we have been addressing to the district collectors to take care of that approach road part. Second thing, sir, I'll just take a half a minute, sir, on this PMFME. PMFME, sir, last time we reached an instruction prakaram, we had a special SLBC meeting also. I have been talking to the individual controllers of bank personally. Now that only 10 to 15 days are left, if collectors gives the last push, we'll be able to ground at least about 1,600 more units. So my request to the district collectors would be, at the district level, please talk to the bankers. They have already given sanction, let them
disperse the money. ఎక్కడైనా స్టేట్ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది మాకు మెసేజ్ పంపించండి, విల్ టేక్ ఇట్ అట్ ది స్టేట్ లెవెల్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఎనర్జీ సార్. సార్ సార్ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఈ సార్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా ఉంది సార్, అలాగే ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చాం సార్. ఇప్పుడు టోటల్గా చూసుకుంటే సార్ మాకు ఎనర్జీకి సంబంధించి మొత్తం ఇది ఎస్ఐపిబికిలో 61 ప్రాజెక్ట్స్ శాంక్షన్ అయ్యాయి సార్. టోటల్ 3,05,36 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్, 3,56,660 ఎంప్లాయ్మెంట్ సార్. దీంట్లో మాకు ఈరోజు వరకు 28 ప్రాజెక్ట్స్లో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవచ్చింది సార్. టోటల్ 83,823 acres. ల్యాండ్ ఇన్ పొజిషన్ బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ 26 ప్రాజెక్ట్స్లో కంప్లీట్ అయింది. అది 1,30,953 acres సార్. ల్యాండ్ ఎట్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ 7 ప్రాజెక్ట్స్ సార్, 85,760 acres సార్. ఇందులో ముఖ్యంగా ల్యాండ్ ఎట్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ అన్నమయ్య ఒక 2 ప్రాజెక్ట్స్లో ఉంది, ఏఎస్ఆర్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, కడపలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది సార్, నంద్యాల ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, విజయనగరం ఒక ప్రాజెక్టు. తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ సమిట్కి సంబంధించి టోటల్ అపోహలుంటే ఎక్కడైనా అక్కడ లోకల్ పబ్లిక్లో నేను ఎమాన్స్ చెప్పినట్టు 4-5 సార్లు వెళ్ళి దానివల్ల లాభాలేంటి ఎడ్యుకేట్ చేయడం చాలా అవసరం. లిటిగెంట్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తూనే ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయకపోతే శాశ్వతంగా నష్టపోతారు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని దగ్గర కావాలని ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో పొలిటికల్ నెట్వర్క్ కానీ అదే మరి మీరు కానీ రెండు కలిసి చేయాలి. క్యారియా సార్. అలాగే పార్ట్నర్షిప్ సమిట్ 2025కి సంబంధించిన ఎంఓయూస్ మొత్తం 49 ఎంఓయూస్ సార్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ 4,62,186 కోట్లు సార్. ఎంప్లాయ్మెంట్ 2,39,044. ఇందులో ఆల్రెడీ 12 ప్రాజెక్ట్స్కు ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ పొజిషన్ కానీ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అలాగే ఇంకొక 37 ప్రాజెక్ట్స్కు ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్. ఇందులో అనకాపల్లి 1, అనంతపూర్ 1, కృష్ణా 1, కర్నూలు 4, నంద్యాల 1, నెల్లూరు 1, పల్నాడు 2, ప్రకాశం 2, విజయనగరం 2, కొన్ని మల్టీ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. మాకు 2 జిల్లాలు బార్డర్లో ఉండేటివి, ఎందుకంటే ఈ సోలార్ ప్రాజెక్ట్స్కి ల్యాండ్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి. తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రాజెక్ట్స్లో సార్ 22 ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ అయ్యాయి. ఇంకొక 3 ప్రాజెక్ట్స్ రెడీ ఫర్ గ్రౌండింగ్ సార్. ఇంకొక 20 ప్రాజెక్ట్స్లో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. నా రిక్వెస్ట్ టు ద కలెక్టర్స్ ఏంటంటే ఎనర్జీకి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న డెసిషన్ ప్రకారము ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అయినా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, పట్టా ల్యాండ్ అయినా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, లీజ్ బేసిస్ మీదే తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అసైన్డ్ ల్యాండ్ అయితే నెట్ క్యాప్కు డైరెక్ట్గా కలెక్టర్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయొచ్చు, దాన్ని లీజ్ బేసిస్ మీద కూడా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆల్ పాలసీస్ ఆర్ ఇన్ లైన్. ఇప్పుడు అన్ని పాలసీస్ ఉన్నాయి, తర్వాత జియోస్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓన్లీ థింగ్ కొద్దిగా మీరు ప్రోయాక్టివ్గా ఆ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన చోట ఇమీడియట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం మొదలు పెడితే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ గ్రౌండ్ అయిపోతాయి. సో టార్గెట్ ఏంటంటే వెంటనే ఈ జూన్ లోపలైనా అన్ని ఏవైతే ఈ పార్ట్నర్షిప్ సమిట్లో చేశామో వాటన్నింటినీ అయితే గ్రౌండ్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నెట్ క్యాప్ నుంచి ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ని కూడా ఇప్పుడు మేము తీసుకొచ్చి పెట్టాము. దే విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యూ. Kindly expedite land acquisition. No, don't be in touch with them. They will be in touch with you. Reverse మాట్లాడండి ఇప్పుడు. You be in touch with us, any problem. Yes. They are the owners. Then only things will happen. So మీరు ఇంకా లాంగ్వేజ్ మార్చకపోతే మాత్రం ఎప్పటికీ మీరంతా ఇంక వెనకబడతా ఉండాలా. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మీరు ఫేవర్ చేసాం అనుకుంటున్నారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మెటీరియలైజ్ చేసి లాంచ్ చేసే బాధ్యత మీది, అక్కడ వెల్త్ క్రియేట్ చేసే బాధ్యత మీది. ఏమైనా రెవెన్యూ ఇష్యూస్ ఉంటే వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి. సార్ టూరిజం సార్. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Ministers, dear collectors, sir, as far as tourism is concerned, sir, since June 2024, SIPB, we have cleared 40 hotel projects or resorts and convention centers with 7,348 rooms, sir. For the information of the collector, sir, as on June 2024, I mean, these are all classified hotels, that is 3-star and above. We were having in the state total 48 hotels with 4,850 rooms. That was since when the state was formed till June 2024, 4,850 rooms. And in last 20 months, SIPB has cleared 7,348 rooms. So you can just realize what has been done in the last 1.5 years. And all these hotels are in the PPP,
public-private partnership. And I would say that this PPP has succeeded because we have the PPP in governance. What is that PPP? Is the right people at the top, at the leadership, the right policy framed by the honorable ministers who are all sitting here, and right promotion taken by our honorable tourism minister and the department. So if we have the right people, the right policy and the right promotion, so we are seeing the results now, in which 7,000, almost 340 rooms have come. So my request is, out of these 40 projects, 19 projects are in own lands. So therefore they are taking up the projects. 21 are in the government land, in which 14 cases the land has been handed over. 7 cases the land has to be alienated. So land has to be alienated to APTA, by which we can enter into the lease agreement with the developers. And out of this 40, sir, 3 projects are completed, 17 the works are going on, and 20 are ready for foundation stone. And then in the partnership summit, we have entered almost 89 agreements, MOUs have been done, in which 11 the land has been handed over, 78 the land has to be identified. So, sir, here the best part of the tourism is, it is while most potential sites are in 5-6 places, but even in all the remaining districts also there are potential sites. Of course, now places like Visakhapatnam, Tirupati, Sri Lanka, ASR district, Konasima, and all, of course, Rajamandri, Pichukalanka, and all, we are getting big developers, and then we are tying up with the brands. But as Honorable CM always says, even in the district headquarters, you have to identify now the lands for setting up hotel projects. So here I must point out some of the collectors who have taken an excellent initiative. Of course, Visakhapatnam, he is resolving the land issues. Tirupati, he has identified 90 acres of land. He is handing over to the tourism department. Therein we will get amusement park and other places. Sri Lanka is another emerging place, sir. Collector with his initiative, he has identified now another about 19 acres of land, which was idle with the fisheries department, and he has agreed to hand over. So another 3-4 good properties will be coming there, sir. Kurnool has identified land in district headquarters, sir, for setting up a hotel project. ASR district, sir, there are 5 villages which are outside the ITDA limits, sir. So Dinesh is working on that, sir. He is identifying some lands because there anybody can come up and set up the projects. Similarly, Srisailam, Mantralayam, and then Kakinada also the land has been identified, sir. Prakasham, Horsley Hills, Madanpalli, Rajamandri, Satyasai district, Gandikota, Machilipatnam. So all these places, sir, we have got huge potential. So my request would be, I would again repeat for the collectors is, our policies, once you identify the land, if it belongs to some other department, please take the consent of that department, whether it is irrigation or R&B or any other department, take their consent and then write to us. We will notify these lands in our website, so as to give equal opportunity to everybody, and 30 days time we give it to them to apply with the DPRs. We facilitate them to prepare the DPRs, tie up with the brands, and once they submit the proposal, those proposals are evaluated based on merit, and then they are taken to SIPB and the permissions are given. So, sir, I would like to point out that Collector Palnadu, sir, she has not only identified the land, she also identified one investor who is willing to set up a resort in Nagarjun Sagar. So both land and investor, and what we have done is to see that the DPR is prepared and tie them with a brand partner. So like this, I mean, you can not only identify land, local entrepreneurs who are there, who are willing to set up. If you can identify the investor also, that tying up with the brand and promotion, etc., that will be taken by the department. So apart from this, sir, another area is homestays, which we are now promoting. You know, our portal is live. So particularly the temple towns, the 21 big temples which we have, and then also Konasima, ASR, Visakhapatnam, Tirupati, etc. We can identify potential homestay owners so that we have to promote. Rajamandri also we have to promote in view of the Pushkaram which is going to come up. Then there are 8 Government of India projects which have been sanctioned. Araku, the Bora caves are there, Sri Lanka, Simachalam, Annavaram, Gandikota, Rajamandri, Akhand Godavari project, Ahobilam and Nagarjun Sagar. So I would request collectors to please involve themselves, review it on a monthly basis, see that the projects are not only completed, they are maintained also, sir. Because one problem we see in tourism projects, particularly those taken up by the government, are while they are constructed in a very grand manner, but maintenance is always, not up to the mark. So please see that they are maintained well also. Another request would be to hold this district tourism council meetings, and all the 40 projects which have been cleared
please call the investors and the tourism officials, see that their problems are resolved, because they face lots of issues, whether in building permission or environmental clearance or other issues. So please see that the permissions are given, review them on a monthly basis. Events is another thing, sir. Most of the collectors have conducted events, whether it is Vishaka Utsav, Vishaka Rakh Utsav, or Gandikota, or Flamingo, or Vijayawada Utsav, or Amravati Avakai. All these events are now annual calendars. I mean, annual events, they would be conducted on a year-to-year basis, see that the events are conducted. And another thing is, caravan parks also, the lands have to be identified. Similarly, houseboats, experience centers. So please take care on these aspects also, sir. So overall, I would request collector, sir, one issue, which often, sir, one is the issue of vision, which I would like to say, because not only the collectors, even one or two honorable ministers also, secretaries also, they sometimes, sir, keep on telling me ki now so many hotels are coming, whether there is potential or not. So my request would be, we need to have a big vision, as Honorable CM says. I would just give one example of Antalya in Turkey. It's a small place. I mean, till just 25 years back, it was just like our Andhra Pradesh, just like Visakhapatnam economic region, about 600 kilometers of coastline, and nothing was there. They brought in the right policy, right people were there, and with public-private partnership today, you would be surprised. 1,40,000 rooms are there. 1,40,000 rooms in just 25 years. So some of the ministers and our own colleagues, they sometimes tell me, why you are bringing in 10,000 rooms? Visitors bastara anta potential unda. So just imagine, for MICE, for wedding. Today, MICE business itself is 5 lakh crores in India. Wedding business is 1 lakh crores in India. It's a huge opportunity. Just have the big vision and the right PPP. We will have huge projects. Please do not bother whether there would be investment, because you would be interacting with investors. If you start telling them, hotels it would send wrong signals. If right vision is there, it's a huge business. Tourism is the future, as Honorable CM keeps on saying, a huge potential. So just focus not only on the beauty is not only one district, not only 2 districts. Every district there is a potential. But my request is, we have to encourage private players. Many collectors said, they said, this is the potential site. From the EPTDC, you construct 5 cottages, 10 cottages. Government cannot and government should not take up this business. We only need to have the right promotion, right leadership. And if there is a potential, private people will come and invest. So please encourage that. And so with this, what's now next? 1 lakh. As Jain has rightly mentioned, Dubai 1 lakh rooms ఉన్నాయి. Population 15 lakhs. 10 to 15 lakh population, 1 lakh rooms. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వేర్ మీ క్రియేటివిటీ, మీ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, అవేర్నెస్ బిల్డింగ్. ఫ్యూచర్ నాకు ఏం డౌట్ లేదు, టూరిజం విల్ బి ది బిగ్గెస్ట్ సెక్టర్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ బయట పోతున్నారు. ఇప్పుడు హ్యూజ్ మనీ దే ఆర్ స్పెండింగ్. ఈ వార్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత లోకల్ టూరిజం విల్ ప్రాస్పర్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం పాపులేషన్ మన దేశంలో 140 crore పాపులేషన్. ఫ్రీక్వెంట్ హాలిడేస్, లేజర్ అండ్ టూరిజం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ హోటల్స్ వారు చెప్పినట్టు 10,000 కాదు, 50,000 నీకు ఇచ్చిన టార్గెట్. నువ్వు 10,000 కానీ ఆగిపోతున్నావు. 50,000 రూమ్స్ నేను చెప్పాను. అవి కాకుండా హోమ్ స్టే, దట్ ఈజ్ అనదర్. ఈ కోనసీమ ఇలాంటి ప్రాంతంలో హోమ్ స్టే, దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం. మన దగ్గర అన్నీ కూడా మీరు చూస్తే అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ రావచ్చు, పెద్ద ఎత్తున చేయాలా, మౌస్ చేయాలా, టెంపుల్స్ని మీరు 21 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఏ జిల్లాలో ఎక్కడెక్కడ టెంపుల్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈవెంట్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఫోకస్ చేయండి. దట్ ఈస్ ది ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్ టూరిజం ఇన్ ఎ బిగ్ వే. రెండోది, టూరిజం వల్ల మీకు హెల్త్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తగ్గుతుంది. ఇది టెంపుల్ వల్ల. టెంపుల్ కానీ ప్రేయర్స్ ఎక్కడైనా సరే పోయి, లేకపోతే అదర్వైజ్ అందరికంగా పిచ్చిబట్టి ఇప్పటికీ ఈ మెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఇంకా చాలా పెట్టాల్సి వచ్చేది. బట్ దట్ ఈస్ ది హీలింగ్ సెంటర్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఈ టెంపుల్స్ని కానీ కరెక్ట్గా చేస్తే చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆల్ టెంపుల్స్ మన దగ్గర 5-6 టెంపుల్స్ టాప్ ఉన్నాయి. ఇంకొక పక్కన నేషనల్ లెవెల్లో వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ టెంపుల్స్. టెంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, టెంపుల్ టూరిస్ట్ అంటే పిల్గ్రిమేజ్ అంతా కూడా బాగా ఉంటుంది.
ఈ ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు బాగా పెరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి డబుల్ అయింది, డబుల్ కంటే ఎక్కువ అయింది. దానికి కారణం కూడా 2-3 ఉన్నాయి. ఒకటి ఫ్రీ బస్ వల్ల బాగా పెరిగింది. రెండోది భక్తి కూడా పెరిగింది. తిరుపతి లడ్డు జరిగిన తర్వాత ప్రజల్లో కూడా దేవుణ్ణి కాపాడుకోవాలనే ఒక కమిట్మెంట్ వచ్చింది. ఇట్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్. దీన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ టూరిజం ఇక్కడ కంటే ఎక్కడ రాదు. వాటర్ స్పోర్ట్స్ కానీ టూరిజం కానీ. పాపికొండలు అన్నది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. అఖండ గోదావరి దానికంటే మించిన ప్లేస్ ఏది ఉండదు. దాన్ని పుష్కరాల కంటే ముందు మీరు కానీ కరెక్ట్గా చేయగలిగితే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టూరిజం స్పాట్గా తయారవుతుంది. గండికోట కంటే ప్లేస్ లేదు. సూర్యలంక వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అనదర్ గోవా, బెటర్ దెన్ గోవా. గోవా స్మాల్ ప్లేస్, బట్ సూర్యలంక ఈజ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. అరకు అండ్ ఆల్సో లంసింగి పాడేరు ఏరియా ఇదే సమ్మర్ రిసార్ట్స్. అక్కడ ఉండే విశాఖపట్నం 1 అవర్ నవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయింది. ఇంకొక పక్కన కొల్లేరు కానీ పులికాట్ లేక్ కానీ చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది భవిష్యత్తులో. ఇలాంటి లొకాలిటీస్ అన్నీ కూడా మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఎకో టూరిజం పైన కూడా మీరు చాలామంది ఫోకస్ చేయడం లేదు. డిపార్ట్మెంట్ విల్ డూ దేర్ డ్యూటీ, ఓవరాల్ ఫ్రేమ్వర్క్. మీరు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇస్తే దాన్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. అది కూడా మీరు జిల్లా వారీగా మీరు కూడా టూరిజంలో ఏ జిల్లా ఎంతవరకు ముందుకు పోతున్నారు, ఎంతమంది టూరిస్టులు వస్తున్నారు. అదే మరి కనీసం ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్. ఎక్కడికక్కడ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్, దెన్ పీపుల్ విల్ కమ్. ఫ్యూచర్ ఈజ్ దాట్. అదే మరి హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. వై కాంట్ క్రియేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్? ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. మినిమం ఒక 200-300 ప్లేసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్ కానీ పెట్టగలిగితే, ఇప్పుడు అనంతపూర్ ఉంది, హిందూపూర్, వెరీ సింపుల్ ఐడియా. మరి మనం తిమ్మమ్మ మరి మనం దట్ అక్కడ కానీ కొద్దిగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూరిజం అని మీరు క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్. ఈవెన్ ఇక్కడ గిద్దలూరులో కంపౌండ్ ట్యాంక్ వన్ ఆఫ్ ది ఏషియాలో బిగ్గెస్ట్ ట్యాంక్. దెర్ ఆర్ హైలాండ్స్, ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్స్. యూ కెన్ ప్రమోట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ప్రపంచంలో ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు మనల్ని తీసుకుపోయి వాళ్ళు చెప్తే మనం ఊహించుకోవడం ఒక ఇటుందని, అదేం మనకు కనపడదు. అలాంటిది హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ కూడా మనం ప్రమోట్ చేసుకోలేకపోతాం. కాబట్టి దయచేసి అందరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, టూరిజంలో మాత్రం నో కాంప్రమైజ్. దిస్ ఈజ్ ది బిగ్. అందుకే టూరిజానికి ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ కూడా ఇచ్చాం. మీరు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంటే లేదు, క్రియేటివిటీ, ప్రోయాక్టివ్, చిన్నవి. నేను మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడి చెప్తాను. మీకు ఇచ్చే డబ్బులు కూడా నిన్న మైనింగ్ నుంచి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ లేడిపోయే లోపల నేను అది కూడా చెప్తాను. ఆ డబ్బుల్ని ఏదో ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అడిగారు పనిచేయద్దండి. యూ స్పెండ్ ఎక్కడెక్కడ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఉందో దానికి ఖర్చు పెట్టగలిగితే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్. ఆ రూల్స్ పర్మిట్ చేస్తా లేదా చూసుకొని అమెండ్ చేద్దాం. ఆ ఫండ్స్ వీళ్ళకి లిబరల్గా ఇచ్చామనుకోండి, లూజ్గా, ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ పనులు అయిపోతాయి మీకు. లేకుంటే మనిషి మీరు డబ్బులు ఉన్నాయి, ఆ ఎమ్మెల్యే అడిగాడు 2 కోట్లు, ఈ ఎమ్మెల్యే అడిగాడు 3 కోట్లు, కానీ మీకు పనులు మాత్రం ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేయలేకపోతున్నారు. యూ థింక్ ఓవర్, ఐ విల్ గివ్ దట్ లిబర్టీ. సార్ నమస్కారం సార్. అన్నిటికీ సార్ చెప్పండి. నేను దుర్గేష్ మాట్లాడుతున్నాను. దుర్గేష్ గారు. సార్ మొన్న నేను ఈ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ గేమింగ్ జోన్ సంబంధించిన నేషనల్ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను సార్. అక్కడ మన లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్, మన ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ ఇచ్చిన అంశం, మన 24-29 పాలసీ చెప్పిన తర్వాత మోడర్న్ మస్తీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని వాళ్ళు 40 years ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ వాళ్ళ గేమింగ్ జోన్స్, అదేవిధంగా అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ విషయంలో. వాళ్ళు అజర్బైజాన్లో ఉంది వాళ్ళకి, దుబాయ్లో ఉంది, అన్ని చోట్ల వాళ్ళకి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. ముంబై మెయిన్ ప్లేస్ వాళ్ళకి. మన డెవలప్మెంట్ చూసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు అంకుర్ మహేశ్వరి అని ఆ ప్రొపరేటర్ అండి, ఆయన 100 crores తోటి వైజాగ్లో ఒక అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ పెట్టడానికి ఎంఓయూ చేసుకున్నాడండి. ఇది ఆన్ ది స్పాట్ సార్ జరిగింది. అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామండి. చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం నుంచి అతను ముందుకు వచ్చి
మనం చేస్తామని చెప్పి అన్నాడు. అలాగే ఏరోసోల్తో కూడా నిన్న మాట్లాడారు సార్, తమరు మాట్లాడారు ఏరోసోల్తో. వాళ్ళతో నిన్న మాట్లాడామండి, మళ్ళీను వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారండి. వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో వాటిలో ఏఐని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, అదేవిధంగా మూవీస్ వీటిలన్నింటిలో కూడా ఎలా చేస్తారు అనేది కూడా మాట్లాడారు సార్. చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా జరిగింది. యూరోస్ ఒకటి, అదే మరి క్రియేటివ్ ఎకానమీకి 1 more MOU చేశారు మన వాళ్ళు. వాళ్ళందరినీ రమ్మంటున్నాం. అమరావతిలో క్రియేటివ్ సిటీకి ఇది చేస్తున్నాం. క్రియేటివ్ సిటీలో ఏఐ, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, యూట్యూబ్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ విల్ ట్రైన్ ఇన్ ఏ బిగ్ వే. ఆంధ్రాలో దే కెన్ ప్రిపేర్ కంటెంట్, దే విల్ ప్రొవైడ్ దట్ కంటెంట్ ఫర్ గ్లోబల్ ఆల్సో, మన దగ్గరే కాకుండా. దట్ ఈస్ వేర్ క్రియేటివ్ ఎకానమీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ది ఫ్యూచర్. గుడ్, వెల్ డన్, కీప్ ఇట్ అప్. దాన్ని ఇంకా డబ్బుల్ని ప్రమోట్ చేయాలి, ఇంకా బాగా తీసుకెళ్ళాలి మనం. అలాగే సార్. ఎక్కడికక్కడ మీరు ఏవైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఫిలప్ చేయాలి మనం. థ్యాంక్ యూ సార్. I&I సైడ్ నుంచి 2 areasలో సార్, ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సైడ్ నుంచి పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్లో మనకి 13 ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి. అరౌండ్ 32,782 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్, 66,171 ఎంప్లాయ్మెంట్ది. ఒకటి ల్యాండ్ ఆల్రెడీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాము. తర్వాత ఎస్ఐపిబిలో 3 ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి సార్. అలాగే డిపిఆర్స్ ఒక 6 ఎవాల్యుయేషన్లో ఏపీఐఏసికి ల్యాండ్ మనం అలాట్మెంట్కి ఏపీఐఏసి ఈస్ టేకింగ్ అప్ ఎవాల్యుయేషన్. ఒక 3 ప్రపోజల్స్ మాత్రం దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద డిపిఆర్ సార్. వీళ్ళు ఫండింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నారు. మన జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్కి అడ్జాయినింగ్గా ఏవియేషన్ హబ్ వాళ్ళ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మిగతాది కర్నూల్ బ్రౌన్ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ పీపీపీ కింద ఇస్తున్నాము. అది నెక్స్ట్ క్యాబినెట్కి వస్తుంది సార్. ఒకసారి అప్రూవల్ ఇస్తే కనుక ఎంఆర్ఓ ఫెసిలిటీ అవి టేకప్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఫస్ట్ 3 ఆల్రెడీ డిపిఆర్ మీన్స్ ఎస్ఐపిబిలో ఉన్నాయి. తర్వాత 6 ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిపిఆర్స్ ఇచ్చారు. ఎవాల్యుయేషన్ ఏపీఐసి హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ద ల్యాండ్. లాస్ట్ 3 మాత్రం డిపిఆర్ మీన్స్ వాళ్ళు డిపిఆర్ ఇంకా సబ్మిట్ చేయాల్సింది. మ్యారిటైమ్ బోర్డ్ చూస్తే పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్లో మనకి 21 ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి సార్. అందులో 6 డిపిఆర్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. ఎస్ఐపిసి అండ్ ఆర్ఎఫ్పి స్టేజ్లో 12 ఉన్నాయి. ఇది ఆర్ఎఫ్పి ఆల్రెడీ మనం ఫ్లోట్ చేశాము. విల్ ఫైనలైజ్ ద థింగ్. 3 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాము. సాగర్ డిఫెన్స్, అలాగే ఆర్సిఆర్టీ ఎంఎంఎల్పి, అలాగే ఒక ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీ. అదర్స్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ ఒక 15 ప్రపోజల్స్ ఫాలో అప్ చేస్తున్నాము. 11 అంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి. 4 కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. సో వీటిలో చూస్తే ఏపీఎంటీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఆల్రెడీ ఏపీఎం టెర్మినల్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేశారు. సాగర్ డిఫెన్స్, ఆర్సిఆర్టీ 2 కంప్లీట్ అయినాయి. వాళ్ళు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీ ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఏఎం గ్రీన్ వాళ్ళది ఆల్రెడీ తమరు ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ వేశారు. సో మిగతా వీటిలో ఒక 6 ప్రాజెక్ట్స్ మన మచిలీపట్నం షిప్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్లో ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్పి ఆల్రెడీ 16 February ఇచ్చాము. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్డ్ ఇన్ 18 March. తర్వాత ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్లో ప్లస్ మిగతా పోర్ట్ ఓఎండ్ఎం ఇవి ఎస్ఐపిబికి వస్తున్నాయి. ఆర్ఎఫ్పి వీ హ్యావ్ టు గివ్ అండ్ వీల్ ఫైనలైజ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఏఎంఎన్ఎస్ అదర్ దాన్ దిస్ ఏఎంఎన్ఎస్ ఆల్రెడీ క్యాప్టివ్ పోర్ట్కి పర్మిషన్ ఇచ్చాము. ఈ కేజీపీఎల్ కాకినాడ మన గేట్వే పోర్ట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కండిషనల్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు, ఎన్ఓసి ఇచ్చారు. ఐడబ్ల్యూఐ సైడ్ నుంచి డిపిఆర్ ఫ్లోట్ చేస్తున్నాము. ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్కి క్యాప్టివ్ టెర్మినల్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చాము. తర్వాత షిప్ బిల్డింగ్ అండ్ షిప్ రిపేర్కి ఆర్ఎఫ్పి ఫ్లోట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవి డిఫరెంట్ ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి సార్. వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ల్యాండ్ అండ్ గివింగ్ దెమ్. సో ఇందులో రామాయపట్నం కార్గో రిసెప్షన్ టెర్మినల్ జస్ట్ ల్యాండ్ ఆల్రెడీ మనం ఎక్వైర్ చేసాం, అంతా చేసాం సార్. ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ మారడం వలన నెల్లూరు అండ్ ప్రకాశం జిల్లాల్లో కొంచెం మ్యూటేషన్కి కొంత టైం పడుతోంది. సిసిఎల్ఏ ఈజ్ రిజాల్వింగ్ ద ఇష్యూ. అటు కాకుండా మీరు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ అండ్
నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ మీరు కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏం కావాలో హెల్ప్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలి. అది ఆయన డీల్ చేశారు కాబట్టి ఆయనకే పెట్టాను దాన్ని. ఎంఐ రైట్? మీరు డీల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే టెక్నికల్గా పూర్తిగా కోఆపరేట్ చేసి ఎక్కడ మనకు డిలే కాకూడదు. సాగర్ డిఫెన్స్ ఇప్పుడు జువల దిన్నే మన దీంట్లో ఫిషింగ్ హార్బర్లో వాళ్ళు ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సార్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్. ఈరోజు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ అవుతోంది. సో వీల్ ఫాలో అప్ సార్. ఓన్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు రిజాల్వ్ ది land issues if at all physically, even though we are showing the land, but there may be some issues locally. So I request the collectors to help them in grounding the projects early. PPT can be closed. ఇంకోటి మీది IT భాస్కర్ లేరు సార్. భాస్కర్ లేరు, దాన్ని కూడా మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు I&I ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది, పోర్ట్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, లాజిస్టిక్స్ పార్క్స్, ఇవన్నీ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ రైల్వేస్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆ న్యూ క్రియేటివిటీ రావాలి. రెండోది ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇప్పుడు కొప్పర్తి ఒకటి, మీకు ఇక్కడ తిరుపతి ఒకటి, రాబోయే రోజుల్లో అనంతపూర్ దగ్గర ఎలక్ట్రానిక్ సిటీనే ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దానికి కూడా హిందూపూర్ దగ్గర యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. మీలో కాంపిటీషన్ రావాలి. అదే సమయంలో RTH ఉన్నారా ఇక్కడ? ఇలాంటి దాత్రి లేదా? రాలేదు. మీరు దాన్ని వదిలిపెట్టేశారు, ఆర్ఫన్ చేసేసారు. నేను ఎక్కడైతే ఫోకస్ చేస్తున్నానో అక్కడ 2 రోజులు పరిగెత్తున్నారు, మళ్ళీ వదిలేసిన తర్వాత వదిలిపెట్టేస్తున్నారు. ఇంతవరకు టేక్ ఆఫ్ కావాలి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరినీ ప్రమోట్ చేయాలి. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అందరూ మాట్లాడుతున్నాం. ఏదైతే RTIHని మర్చిపోయాం సార్. సార్ ఇది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రెసెంటేషన్ ఉంది సార్. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన మీరు ఆల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇట్ ఈస్ ఏ మెయిన్ వెహికల్ క్రియేటివిటీకి సార్. అది మీరు పుష్ చేయకపోతే మీరు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, నా అభిప్రాయం ఏంటంటే మీరు పుష్ చేస్తున్నారు నేను చెప్పిన అజెండా, సస్టైనబుల్ కాదు అది సార్. రొటీన్గా పోతుంది. క్రియేటివ్గా రావాలంటే ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే. ఆ ఇన్నోవేషన్ రావాలంటే RTIH హ్యాస్ టు వర్క్ సార్. అది వినూత్నంగా పెట్టాం, ఇండస్ట్రీని పెట్టాం, నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్గా ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాం, ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యున్సీకి లింకులు పెట్టాం, అన్నీ చేసాం. కానీ దాన్ని టేక్ ఆఫ్ కావడం లేదు. విల్ బ్రింగ్ యూ సార్. కొంచెం క్లియర్గా కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి. లేకపోతే యంగ్స్టర్స్ని పెట్టి వాళ్ళు కూడా మీరు ఏం చేశారంటే యు ఆర్ న్యూట్రలైజింగ్ దెమ్. వాళ్ళకి ఇనిషియేటివ్ లేకుండా చేశారు, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ లేకుండా పోయింది. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇంక 2 రోజులు పోయినాక అది సక్సెస్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు డిమారలైజేషన్ వస్తుంది వాళ్ళ లైఫ్. సక్సెస్ ఈజ్ ఎ కిక్. దాన్ని గైడ్ చేయడంలో మీరు కంటిన్యూగా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాలి. బిగినింగ్లో కొత్త వచ్చిందంటే అందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ నాకు ఆ ప్రాబ్లం కనపడుస్తుంది. బీ క్లియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీది మీరు అందరూ మాట్లాడాం. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇండస్ట్రీకి మీరు డబ్బులు లేకపోతే ఇవన్నీ మాట్లాడితే కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ మేజర్ సెక్టర్ యాజ్ ఆన్ టుడే సమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ అగ్రికల్చర్ ఓన్లీ 5% ఆర్ 3%, 4% GDP contribution. Whereas India also 15%, 14%. Andhra Pradesh 35%. That is our strength. That is how ఎకానమీలో స్ట్రక్చరల్గా మనకుండే ఇబ్బందులు కూడా. అర్బన్ పాపులేషన్ తగ్గడం, ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ తగ్గడం. ఎప్పుడైతే అర్బన్ పాపులేషన్ తగ్గుతుందో సర్వీస్ సెక్టర్ తగ్గుతుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ తగ్గినప్పుడు ఎకానమీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఈరోజు మన దగ్గర GSTPకి లెక్కేసుకుంటే 6% రెవెన్యూ రిసీవ్స్ ఉంటాయి. అదే తెలంగాణ 9% ఉంటుంది. నాట్ టుడే, ఐ థాట్ లాంగ్ బ్యాక్, 25 years బ్యాక్ ఆలోచించాం. సర్వీస్ సెక్టర్ ఉంటే ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెండోది నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి నాంది పలుకుతుంది. అది మీలో కూడా
ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు, ఈ రెండు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంతా పీపీపీ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఏదర్ సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఆర్ ఇండస్ట్రీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఇండస్ట్రీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సర్వీస్ సెక్టర్ బూమ్ అవుతుంది. ఇండియా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఫెయిల్ అయ్యాం. అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్లో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అలా సర్వైవ్ అయ్యాం. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ మనం మిస్ అయ్యాం. సర్వీస్ సెక్టర్ ముందుకెళ్ళాం. దానికి కారణం సర్వీస్ సెక్టర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఐటీ ఇవన్నీ వచ్చి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ సర్పాస్ చేసి సర్వీస్ సెక్టర్లో వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీని కూడా మనం స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకుంటూ సర్వీస్ సెక్టర్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీకు వదిలిపెడుతున్నాం. మీరు మీ జిల్లాలో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది, ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది, ఎంత పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెంచారు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెంచడానికి మళ్ళా స్ట్రక్చరల్ డెఫిషియన్సీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దీంట్లో మేజర్గా ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టర్ బిల్డప్ కాకపోతే మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరగదు. బీ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు అవన్నీ కూడా కొంచెం బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఏ పాలసీ హౌ టు ప్రమోట్. ఏ కలెక్టర్ ఎంతవరకు చేయగలిగాడు, మీరు మా దగ్గర రావాలి సార్, మా జిల్లాను కూడా ప్రమోట్ చేయండి, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి అని. మేము మీ దగ్గరికి వచ్చి ల్యాండ్ ఇమ్మంటే ఏదో ఆబ్లిగేషన్ మరిగా మీరు తయారైతే కరెక్ట్ కాదు. సార్ నమస్కారం సార్. బాపట్లకి సార్ ఇప్పుడు బీచ్ షాక్ పాలసీ అనేది త్వరలో ఫైనలైజ్ అవుతుంది సార్. వీ కెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇంప్లిమెంట్ సార్. లోయెస్ట్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్ సార్. తమరి విజన్ మేరకు వీ వెంట్ టు గోవా సార్, 3-day ఎక్స్పోజర్ విజిట్. సో కంప్లీట్ నివేదికని ప్రభుత్వానికి కాన్ఫిడెంట్ మరో గోవా చేస్తానని బెటర్ దెన్ గోవా. ఎస్ సార్. డ్యూరింగ్ లంచ్ టైమ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ టైమ్ సార్. ఐ బ్రీఫ్ యూ అబౌట్ ఇట్. ఇందులో బీచ్ షాక్ పాలసీ అనేది సార్ వీ కెన్ రోల్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ 1 month's టైమ్ సార్. అంటే రైనీ సీజన్ ముందుకి మనం చేస్తే విల్ సీ సమ్ లెర్నింగ్ సార్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ ఆన్వర్డ్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వీక్. What about GOM has cleared, sir. I think Meena would. Meena? Yes, sir. GOM, we had already discussed these issues, sir, on the request of Tourism Department. By this month end, we'll release guidelines for beach sack policy also. రేపు 13 వెళ్ళారా క్యాబినెట్ కి రఫ్ డ్రాఫ్ట్ అండ్ దెన్ విల్ రిలీజ్ ఇట్ టు ప్రెస్ అండ్ దెన్ డిస్కషన్ అవుతుంది. I need some more time, sir. Maybe next cabinet కి తీసుకొచ్చేస్తాం. అప్పుడు పాలసీ తీసుకొస్తారా? పాలసీ తీసుకొచ్చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ లో క్లియర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాలాజీ సార్. Bye. సార్ ఇప్పుడు సమ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ల్యాండ్ తీసుకున్నారు, ఇండస్ట్రీ రన్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ రెడీ టు పే ద రిమైనింగ్ మనీ అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు ఫోర్క్లోజ్ దేర్ కమిట్మెంట్ సార్. అది ప్రావిజన్ ఒకటి ఇస్తే సార్ దెన్ దే బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆల్సో సార్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అంటే చాలా రోజులు వాళ్ళు లోన్ కట్టలేదు, ఇక్కడ ఇంకా లైబిలిటీ ఉంది అని మనం ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వలేదు సార్. ఇప్పుడైతే ఇన్సెంటివ్స్ మూవ్ అవుతుంది సార్. బట్ అది మేము ఏదో ఫాలో అప్ చేసి చేసుకునే దాన్ని కాకుండా సార్, ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ రెడీ టు పే ఫుల్ మనీ అండ్ దే హావ్ సెటప్ అన్ ఇండస్ట్రీ, ఐ థింక్ వీ షుడ్ గివ్ దెమ్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు మనం ఏపీఎస్సీ ల్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ కొంతమంది ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేసేదానికి తీసుకుంటారు సార్. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే 9% ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి సార్. సో ఇట్ ఈస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 2-3 years. నౌ పీపుల్ ఆర్ ద బిజినెస్ ఇస్ గుడ్ మీన్స్ దే విల్ వాంట్ టు పే ప్రీ పేమెంట్ సార్, ప్రీ క్లోజర్ లైక్ బ్యాంక్ లాగా. ప్రీ క్లోజర్కు ఫైల్ వచ్చింది సార్, అభిషేక్తి క్లియర్ చేసేస్తాం సార్. ప్రీ క్లోజర్ అలౌ చేసేస్తే సార్ దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇన్సెంటివ్ సార్. అది మొన్ననే వచ్చింది, క్లియర్ చేస్తాం సార్. ఓకే, మీరు డూ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నెల్లూరు గుడ్ మార్నింగ్ ప్లీజ్. సార్. సత్సాయి జిల్లాలో సార్ మనకి 5000 megawatts దాకా సోలార్ పార్క్స్కి ఆల్రెడీ జియోస్ కూడా రిలీజ్ అయినాయి సార్. సో మనకి ఆల్రెడీ 3-4 మండలాలకు సంబంధించి ఒక్క సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసే ఉంది. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ సిఎస్ గారు ఇచ్చినటువంటి జియో ప్రకారంగా మనం వెంటనే ఇచ్చేస్తున్నాం సార్. ఓన్లీ డీకేటీ అండ్ పట్ట ల్యాండ్స్కి లీజ్ డీడ్స్ గ్రామ సచివాలయం మరియు స్వర్ణ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో కనుక ఇవ్వగలిగితే ఫెసిలిటీ ఇంకా ఫాస్ట్గా మనం లీజ్ డీడ్స్ ప్రాసెస్ చేయగలుగుతాం సార్. అంటే సార్ హ్యూజ్ ల్యాండ్ సార్, ఒక 10,000 acres దాకా ఉంది. ఇది ఎంఆర్ఓ లెవెల్లో నాకు ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఒకసారి నాతో మాట్లాడు. ఐ విల్ గివ్ యూ అ సొల్యూషన్ అండ్ ఐ సీ దట్ దెర్ విల్ బి నో డిలే. నాతో మాట్లాడు ఒకసారి, ఐ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. తిరుపతి సార్. సార్ ఇప్పుడు ఏపీటీడీసీ వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లో మంచి వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్, కానీ వాళ్ళు ఇదివరకే వేరే
ప్రీవియస్గా అలాట్ చేసి అసలు అవి వాళ్ళు సరిగా మేనేజ్ చేయట్లేదు సార్. బిగ్ ప్లేయర్స్కి ఇస్తే వాటి ట్రూ పొటెన్షియల్ రియలైజ్ అవుతుంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పులికాట్లో సార్ 17 acres పులికాట్ దీని మీద మనం సమ్ వెరీ స్మాల్ ప్లేయర్కి ఇచ్చాము. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మహేంద్ర వాళ్ళు దేవర్ No, you cancel that. Jain, you cancel that. Unviable, inexperienced, ఎక్కడ డిలేస్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసి ఇలాంటి వాళ్ళు పెద్ద ప్లేయర్స్ని ఇన్వైట్ చేయండి. పులికాట్ ఈజ్ వన్, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. గండికోట ఈజ్ అనదర్, సూర్యలంక ఈజ్ అనదర్, అరకు, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి ఇమీడియట్గా. మళ్ళీ వాడు వెంకట్ వాడితో మాట్లాడేవాడు స్టేకి వెళ్తే ఊరుకోమని చెప్పాలి. కోర్టుకు పోయి స్టే చేస్తామంటే ఊరుకోం. సార్ అల్లూరి సీతారామరాజు సార్, తమరు ఆదేశం కొరకు మనకి ఒక 5 జీపీస్ నాన్ షెడ్యూల్ ఏరియాలో ఉంది సార్ అనంతగిరిలో. సో మీరు చెప్పిన తర్వాత వీ వర్క్డ్ అవుట్ విచ్ ఆర్ ద ఏరియాస్ విచ్ వీ కెన్ అలాట్ సార్. దాంట్లో సార్ ఒక 496 acres మన ప్రభుత్వ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంది సార్. సో బట్ దేర్ ఆల్ అక్కడక్కడ స్కాటర్డ్గా ఉండదు సార్. ఇప్పుడు మనకి బరియల్ గ్రౌండ్స్కి రెవెన్యూలో వీ హ్యావ్ ల్యాండ్ ఎక్స్చేంజ్ పాలసీ సార్. అట్లా మనం టూరిజం కానీ దీనికి ఇస్తే సార్ వీ కెన్ కన్సల్టేట్ ద ఏరియా విచ్ ఇస్ నియర్ బై. సో దట్ మనకి ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ మనం కన్సల్టేట్ చేసుకొని ఒక్క చోట్ల ఒక 50 acres ఎవరైనా ఒక కంపెనీకి అలాట్ చేసి ఆల్టర్నేట్ ల్యాండ్ నియర్ బై ఉంటే ఇవ్వడానికి వీలు ఉంటుంది. మీరు ఆల్రెడీ పాలసీ ఉంది, నువ్వు పంపించు, వీల్ క్లియర్ ఇట్. రైట్ సార్. నీకు ఏం ఎక్స్చేంజ్ కావాలో పంపించేస్తే వీల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఇన్ వన్ క్యాబినెట్. కన్సల్టేషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్. మీ ఇష్టం, నువ్వు ఏం కావాలంటే అది పంపించు. వైబిలిటీ ఉండాలి. ఎస్ సార్. ఎన్ని ఎకరాలు వస్తుందా మరి మీకు? 500 వస్తుందా? ఒక 496 acres ఐడెంటిఫై చేసాం స్కాటర్డ్ గా సార్. బట్ అది కన్సాలిడేట్ చేయడానికి కొంచెం అక్కడ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ అకామిడేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కొంచెం ప్రైవేట్ వాళ్ళకు సైడ్ ఇచ్చేసి తీసేసుకో. సెకండ్ సార్, తమరు ఇప్పుడు లాస్ట్ మీటింగ్లో జిల్లా రివ్యూ మీటింగ్లో ఈ సాఫ్రన్ గురించి చెప్పారు సార్. we identified 30 acres in Chintapalli, sir. So that also 1 week we can hand over, sir. The month end we can ground that industry also, sir. ఎంత స్కోప్ ఉంది? So 30 acres lo they wanted around 10 acres for the plant and 20 acres for the propagation of the seeds, sir. So అలాంటి కొంచెం ప్రమోట్ చేయండి. Yes, sir. So we'll hand over, sir. We'll hand over to the horticulture department and ground it in this month. Yeah. Sir, collector కరెక్ట్ సార్. సార్ గండికోటలో సార్ ఈ అడ్వెంచర్ టూరిజం బాగా పాపులర్ అవుతా ఉంది సార్. అలాగే స్మాల్ అడ్వెంచర్ అకాడమీ కూడా ఉంది సార్. ఇప్పుడు బెంగళూరు నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి అండ్ ఈవెన్ చెన్నై నుంచి కూడా సార్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ సార్, ఎస్పెషల్లీ 9th 10th class చిల్డ్రన్ వచ్చి 1 week to 10 days ఇక్కడ ఉండి దే ఆర్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ సార్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ ఇష్యూడ్ సర్టిఫికేట్ సార్. సో దీనికి కంటిన్యూషన్లో సార్ అంటే మనకి మన ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సార్ ఎక్కడ కూడా మనకి ఈక్వెస్ట్రియన్ ఫెసిలిటీ లేదు సార్. అక్కడ ఒక 15 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. అండ్ వీఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద రిప్యూటెడ్ ఈక్వెస్ట్రియన్ స్కూల్ ఇన్ బెంగళూరు సార్. సో వాళ్ళు అంటే ఒక 30 yearsకి నామినల్ లీజ్లో ఇస్తే సార్ దే వుడ్ లైక్ టు కమ్ అండ్ సెటప్ ద ఫెసిలిటీ సార్. అండ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ టెరైన్ సార్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ సార్. వర్కౌట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణ ఆల్సో ఐడెంటిఫై సార్. ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చేసి మీరు ప్రపోజల్ తీసుకురండి. డూ ఇట్. మీరు అది నాకు ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ మీలో సూర్యలంక యాజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ లాస్ట్ టైం కూడా చూపించారు, గండికోట యాజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్, హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్స్ పెట్టి హౌ టు ప్రమోట్ దాట్, దానికి ఎకో సిస్టమ్ కూడా హౌ టు క్రియేట్. ఇంకొంచెం టూరిజంలో కూడా ఇంకొంచెం బాగా చేస్తున్నారు, కానీ కొంచెం మూవ్ కావాలి ఫాస్ట్గా. ఇప్పుడు నేను కుప్పంలో చూశాను, పోర్ట్ ఉంది, ఆ పోర్ట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఆ పోర్ట్కి ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఎకో ఇది పెట్టారు, రాక్ క్లైంబింగ్ అవన్నీ పెట్టారు. ఇంకొక పక్క ఇండ్లకి హౌసెస్ అన్నిటి కూడా హోమ్ స్టే కన్వర్ట్ కింద చేశారు. తర్వాత పెయింటింగ్ వేసి బ్యూటిఫుల్గా వాళ్ళు కల్చర్ తీసుకొచ్చారు. లైక్ దట్ అలాంటి పార్ట్నర్స్, నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్ ఎత్తుక్కొని కానీ మీరు చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే. ఈవెన్ లోకల్ పీపుల్ విల్ కమ్, దెన్ బయట వాళ్ళు వస్తారు. ఓకే, అగ్రీడ్. Sir, Nellore, sir. Nellore, sir. Brief. Sir, Right. in our district, sir, there is a lot of interest coming for establishing wayside amenities, sir. ఈ రోడ్ సైడ్ కి హైవే పక్కనే వేసైడ్ కట్టడానికి సార్ ల్యాండ్ సార్ దే వాంట్ టు అక్వైర్ సార్. దే హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సార్ దే విల్ బి ఎస్టాబ్లిషింగ్ అ ఫుడ్ కోర్ట్, petrol bunks, sir, mostly EV charging stations. There will be a fun park and also, but there will be no rooms in it presently, sir. Sir, so guidance, what is required is, sir, how to process this, sir. Will it go through APIC or it will go through tourism, sir? Rooms level, sir, దీంట్లో.
Sir, mostly, sir, this sort of request is coming for the EV charging infra, sir. EV charging infra on standalone is not viable. So what ఏం చెప్తున్నాడు సార్, ఒక చిన్న మోటార్ లాగా మీన్స్ వే సైడ్ అమ్యూనిటీస్ లాగా పెట్టేసి అక్కడ పెడతామని చెప్పి సార్. సో వీఆర్ టెలింగ్ దమ్ బికాస్ ద ల్యాండ్ విచ్ దే ఆర్ ఫీజిబుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ సార్ ఇస్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ సార్. అక్కడ మన గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేదు. నేనేమంటానంటే నేషనల్ హైవేస్ అన్నీ ఉన్నాయండి. రాబోయే రోజుల్లో వే సైడ్ అమ్యూనిటీస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు రీఛార్జింగ్ యూనిట్స్ వస్తాయి ఏదైతే పవర్లో, అదే సమయంలో కొద్దిగా ఎవ్రీ 100 కిలోమీటర్లకి ఈటబుల్స్ కానీ రెస్టారెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ రావాలి. అదే సమయంలో కొన్ని నైట్ హాల్ కూడా ఉండడానికి రూమ్స్ కూడా ఉంటే హోటల్స్ కానీ ఇవన్నీ వస్తే దట్ విల్ బి బిగ్ బిజినెస్. హౌ టు క్రియేట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వీ విల్ కోఆర్డినేట్ విచ్ ఇస్ ది బెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. దానికి పాలసీ తీసుకొచ్చిన ఉద్దేశం టూరిజాన్ని తీసుకురమ్మంటే టూరిజం ఆ పాలసీ తీసుకొచ్చి దే విల్ కోఆర్డినేట్, జిల్లా కలెక్టర్స్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తారు. ఇది యువరాజ్, మీరు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఫర్ ప్రైవేట్ యూజ్ కలెక్టర్లకి డెలిగేట్ చేస్తాం కొంత ల్యాండ్ వరకు అని మొన్న ఇందాక చెబుతున్నావు కదా, మొన్న టూ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద కలెక్టర్ సార్. వన్ ఈస్ ఏపీఎస్సీ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్లో వాళ్ళకు అలాట్ చేస్తే కొంచెం తొందరగా అవుతుంది అని చెప్పి సీఎం గారు చెప్పారు సార్. అది ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. ఎల్ఏ ఫర్ అదర్స్ సార్, ఏపీఎస్సీ వి టేక్ ద అప్రూవల్ వి గివ్ సార్. సో దానిలో ఇది పెట్టేస్తాం. ఏపీఐసిలో కూడా అప్ టు 5 acres అలాట్మెంట్ కలెక్టర్స్ కి ఇవ్వండి. అదే చెప్పేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ గివ్ అథారిటీ, దే విల్ డూ, దే విల్ ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం. ఎల్ఏ ఫర్ అథారిటీ అదర్స్ కూడా ఏమన్నా ఓ ప్రాసెస్ పెట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు చేస్తారు. ఇప్పుడు కూడా వాడే చేస్తున్నారు సార్ ఎల్ఏ అంతా కూడా, బట్ అది మీకు ఇస్తాను సార్. గివ్ బ్యాక్ టు యూ సార్. సార్ ASR సార్, దిస్ వేసైడ్ అమ్యూనిటీ వీ ట్రైడ్ ఇన్ ASR సార్. సో NH 516లో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ టూరిజం కౌన్సిల్ పాలసీలో అప్ టు 2.5 acres వరకు డిస్ట్రిక్ట్ టూరిజం ప్రమోషన్ చేయవచ్చు సార్. సో వీ ఐడెంటిఫైడ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అండ్ 1/2 acre to 1 acre మధ్యలో చేసి ఒక 3 packagesకి ఆల్రెడీ వీ ఫ్లోటెడ్ టెండర్ సార్. సో బై ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ పెట్టండి. మళ్ళా స్టాండర్డ్ లేకుండా ఎవరంటే వాళ్ళు వస్తే మాత్రం ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎంపానల్ చేయండి, కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ పెట్టండి, వాళ్ళే చేయండి. QCBSలో పెట్టాం సార్, ఈ టెండర్ కూడా QCBSలో పెట్టాం సార్. అండ్ దీంట్లో EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్, పెట్రోల్ బంక్స్ అండ్ లోకల్ శానిటరీ కాంప్లెక్సెస్ ఏమి లేదు సార్. సో దానివల్ల అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సార్. దెన్ దే విల్ అలాట్ సమ్ కమర్షియల్ స్పేస్ ఫర్ ద లోకల్ ట్రైబల్స్ టు డిస్ప్లే ద ప్రోడక్ట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ క్యాఫెటేరియాస్ లైక్ అరకు కాఫీ చైన్ అట్లా పెట్టడానికి ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పెట్టాం సార్. ఇట్స్ వైబుల్ సార్, వీఆర్ ట్రైయింగ్ ఇన్ ASR సార్. ఓకే సార్, ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. సార్ ఇక్కడ సిటీ మధ్యలో మనకు ఒక డిస్టిల్ ల్యాండ్ అని ఒక 50 acres ఉండింది సార్. లాస్ట్ టైము అంటే బిఫోర్ కోవిడ్ చాలా చక్కగా చేశారు. తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ సమ్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ దాన్ని పక్కన పెట్టేశారు సార్. ఏది డిస్నీ ల్యాండ్ అని 50 acres ఉండింది సార్. ఆ డిస్నీ ల్యాండ్లో ఆయన చేసింది 5 acres, 45 acres ఇంకా ఖాళీ ఉంది. అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అండర్ VMC సార్, కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉంది. టూరిజంకి మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది సార్. లైక్ ఈ వండర్లా పార్క్ కూడా చేయడానికి బాగుంది సార్. ఆయన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, ఇట్ వాజ్ నాట్ మై మిస్టేక్, పొలిటికల్ ఐ వాజ్ పుట్ అసైడ్, గివెన్ ద ఛాన్స్ ఐఎమ్ రెడీ టు డెవలప్ దట్ 5 acres ఓన్లీ, రెస్ట్ 45 మీరు వేరే ఇచ్చుకోండి అంటున్నారు సార్. సో అది టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాంట్ ప్రొసెస్ దట్ 1 is 5 ఎకరాలు ఆయన చేయగలుగుతాడా సార్. ఆయన నేను పర్సనల్గా మాట్లాడాను సార్. ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ పొలిటిక్స్ ఇట్ వాజ్ సెట్ అసైడ్ సార్. సో 5 ఎకరాలు ఇచ్చేసి 45 ఎకరాలు వేరే పార్టీస్ ఇన్వైట్ చేయండి. ఎస్ సార్. సార్ రెండోది సార్, భవానీ ఐలాండ్ సార్. సో దో ద భవానీ ఐలాండ్ ల్యాండ్ ఇస్ ఇన్ గుంటూరు, ఫర్ ఆల్ లాజిస్టిక్స్ ద ఇన్వెస్టర్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ NTR ఉంది సార్. అది ఫాలోఅప్ చేసాం సార్ MOU అయిన తర్వాత కూడా. ల్యాండ్ అప్ టు గవర్నమెంట్ వరకు వెళ్ళింది సార్. అది కొంచెం ముందర వెళ్ళదు సార్. లాస్ట్ వీక్ నేను మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా అది ఇంకా వర్క్ స్టార్ట్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ అంటున్నారు సార్. అది ఒకటి ఫాలోఅప్ చేయాలి. One project, sir. So there was a dispute between NTR and Guntur. Now that survey has been done, so we have found out we will be grounding it. Not dispute. ఇది పాకిస్తాన్ ఇండియా డిస్ప్యూట్ అంటే సార్ వేర్ ఇస్ ద ల్యాండ్, హూ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్ ఇట్, దట్ వాస్ ఓన్లీ ఇష్యూ. ఫెసిలిటేట్ చేయకుండా కాంట్రవర్సీ పెట్టుకొని ప్రాజెక్ట్ కిల్ చేస్తారు. నాకు ఆ అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పేర్లు ఏం చెప్పను కానీ లాంగ్ బ్యాక్ హైదరాబాద్లో ఫ్లైఓవర్ కట్టలేకపోయా, ఇవన్నీ పడి క్లియర్ బీ క్లియర్. ఎక్కడ కూడా ఉంటే మీరు ఓవర్ రూల్ చేసి చెప్పండి. ఏదైనా ఉంటే కలెక్టర్స్ కూడా పాజిటివ్ కావాలి. సార్ శ్రీకాకుళం సార్. శ్రీకాకుళం 2 issues, sir. One issue which was already raised by Collector Tirupati, sir.
two sites, sir. One in Barwa, which we have already constructed, sir. AP TDC నుంచి Harita Resorts. But the developer is not able to take it forward, sir. అదే ఒకటి cancellation కి మీరు పంపించండి, no problem. Second thing, sir, Akupalli ఉంది, sir. Just over 10 kilometers down the line, sir. అక్కడ since 6 years the land has been allotted to the developer, sir. But ఇప్పటి వరకు construction కూడా start చేయలేదు, sir. That is one, sir. ఇది ఒకటి, sir. But కానీ in general, శ్రీకాకుళంలో one issue which we are facing is the entire 193 kilometers of the beach line, the shelter beds have been developed by forest, sir. So ఏదైనా ఇన్వెస్టర్ వస్తే సగం ల్యాండ్ మన రెవెన్యూ ల్యాండ్, కొద్దిగా ప్రైవేట్ ల్యాండ్, బట్ డెఫినెట్లీ సమ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఆల్సో ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ఇస్ ఎంటైర్ డిపిఆర్, సార్. వన్స్ ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కమ్స్ దట్ దెన్ ఇన్వెస్టర్ భయపడి అక్కడ రావట్లేదు, సార్. సో అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అడిగితే టోటల్గా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లోనే చేయాలి. నో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్ క్యాన్ కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ హియర్. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ దట్ దే ఆర్ సేయింగ్, సార్. సో ఇది కాకుండా ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రోడ్స్, ఇది కాకుండా టాయిలెట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ద హెల్ప్, సార్. ఎక్కడిది సార్? ఇది ఎంటైర్, సార్. వన్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ విచ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇస్ ఇన్ బార్వా, సార్. సీషోర్లో సార్, సీషోర్లో చాలా వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ ఉంది కానీ అంత ఫారెస్ట్. కనీసం మనం రోడ్ వేద్దామని కొత్తగా మిషన్ పట్టుకెళ్ళి సీజ్ చేసి చాలా వెళ్ళాల్సింది అన్ని దగ్గర. So I require your guidelines, sir, on we will have a coordinated development along with forest, sir. Let forest also be part of the tourism. తెలుగురావు మీరు ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయగలుగుతారు? నువ్వు కూడా కొంచెం కూర్చొని వర్కౌట్ చేసి టూరిజం అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీ ఈ ల్యాండ్ ఒకటి షెల్టర్ బెడ్ ఒకటి, అది ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు చేసుకుంటాం, అది తప్పదు. అది అయిన తర్వాత మొత్తం డెవలప్మెంట్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేయొద్దండి. బీ క్లియర్. భారతీపురం జిల్లాలో మేజర్ ప్రాబ్లమ్, సార్. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సార్ ఇదేమో రోడ్ వేసుకొని ప్రజలకు ఉపయోగపడతామని ఈ మధ్య చాలా అలా చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలందరూ ఇంకా చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు. చాలాసార్లు చెప్తున్నాను సార్. కొద్దిగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు అటు కాదులేండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకో కానీ నేను చాలా మీరు యు ఆర్ నాట్ పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ. Police are people's friendly, not forest. that is my observation now. You are ఎందుకో కానీ మీ మైండ్లో all officers has to mend. Otherwise, it will be a tough time. Secretary garu, you must have a counseling. You must discuss with them. Training కూడా పిలిపించుకోండి, మాట్లాడుకోండి. ఇది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదు. గ్రీన్ కవర్ పెంచండి, సస్టైనబిలిటీ తేండి, బయోడైవర్సిటీకి వెళ్ళండి, నేచర్ను కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి ఆలోచించండి. దట్ యు ఆర్ మిస్సింగ్. నాకు ఇంకొకసారి కంప్లైంట్ రాకూడదు. ఎవ్రీవేర్ కంప్లైంట్స్ అకౌంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. నాట్ ఓన్లీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చెప్పినా, కలెక్టర్ చెప్పినా ఇదే పరిస్థితులు లేరు మీ వాళ్ళు. వై ఐ డోంట్ నో. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. DFO is not above. DFO is working under collector. You have to keep it in mind. Otherwise, there is a district law and order problems. So one relevant issue with respect to industry, infrastructure and mining department is that availability of land for compensatory afforestation. Now presently, the state does not have any CA land available with us. A lot of mining projects are coming, industries projects are coming, and at the time of this EC, the issue comes up. So this thing was discussed last month in Chief Secretary's meeting, because Chief Secretary is the head of the coordination committee on mining issues. So one proposal which came from Forest Department itself was that they have identified a lot of mangrove areas which are not yet classified as non-forest land. Classified as forest land. So that land, if it is surveyed, demarcated by the collectors, then that land it is almost more than 1 lakh acres of such land would be available all over the coastline in Andhra Pradesh. That's a huge chunk. It can take care of our requirements for at least 10-15 years. So my request would be that if all the collectors can survey, this coastal area collectors can survey this land which is available, still not declared as forest land, we can make a CA, compensatory afforested land bank for that thing, and that will be useful for all type of infrastructure and mining projects. My observation, sir, Kantila.
యా సార్ ఇక్కడ స్టేట్లో మనకి ప్రస్తుతం ఒక సర్వేని చేపట్టాలని చెప్పి మొన్న సిసిఎల్ఏ గారి ఆఫీస్ నుంచి కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మీనా గారు చెప్పినట్లుగా వీ హ్యావ్ మెనీ మైనింగ్ ప్రపోజల్స్ అండ్ మెనీ డెవలప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్ కమింగ్ అప్ ఇన్ ద స్టేట్ which are requiring some diversion of forest areas, whether it is reserve forest or ordinary forest. సార్ వీటికి గాను మనం ముఖేష్ మీనా గారు చెప్పినట్లుగా నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దీనికి గాను స్టేట్లో ద ఎంటైర్ గ్రీన్ కవర్ ఎస్పెషలీ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో అంటే రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అలాగే రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో ఫారెస్ట్ అని నమోదైన ల్యాండ్స్ ఇవి కాకుండా ఫారెస్ట్ లైక్ ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఫారెస్ట్ లైక్ ఏరియాస్ని కూడా సర్వే చేయాలి అని మనం కొత్తగా ప్రారంభించడం జరిగింది సార్. సిసిఎల్ గారి ఆఫీస్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని జాయింట్ కలెక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది ముఖేష్ మీనా గారు చెప్తున్నట్లుగా ఈ ఫారెస్ట్ లైక్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ నాట్ కేటగరైజ్డ్ అండర్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్ యాజ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ కెన్ బి ఈక్వేటెడ్ ఫర్ దిస్ కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ల్యాండ్స్. సో ఇది మనం ఇందాక తమరికి నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను సార్, మనం కొల్లేరు లేక్ ఇష్యూ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా when we are sending the proposal to the Government of India for deletion of these 20,000 acres, the Forest Department is ready to compensate additional 20,000 acres in the shape of unreserved mangroves abutting that very area. Can you, అది కూడా మీరు ఇంకొక పక్కన forest to this land we can go for compensation? Supplement చేయండి సార్. సార్ మనకి ఇక్కడ అదే కొల్లేరు ఇష్యూలో కూడా సార్ మనకి ఏమైందంటే సార్ కృత్తివెన్ను దగ్గర మ్యాంగ్రూవ్ ఏరియాస్ ఉంది సార్, ఉప్పుటేరు పక్కనే ఉంటుంది సార్. అది దాన్ని వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంపన్సేషన్ ఫర్ దట్ 20,000 acres సార్. అలాగే ముఖేష్ కుమార్ మీనా గారు చెప్పినట్టు ఏదైతే మనకి ఇప్పటివరకు ఏంటంటే సార్ ఇది మ్యాంగ్రూవ్స్ మనకి కవర్ ఎఫ్ఎస్ఐ దీని ప్రకారం ఫారెస్ట్ అంటే నోటిఫైడ్ ఫారెస్ట్ 40,000 hectares ఉంటే 10,000 hectares అదనంగా ఉంది సార్. అది సో ఆ 10,000 hectares అంటే దాదాపు 25,000 acres ల్యాండ్ ఉంది సార్. సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే సార్ సిఆర్జెడ్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం చూస్తే 1 year కింద వస్తుంది సార్. సో దానిలో మనం ఏం యాక్టివిటీ చేయడానికి లేదు సార్. లాస్ట్ టైం హౌసింగ్ దీనికోసం ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఇది మనం కాకినాడలో చేసినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది సార్. అంతా కూడా ఎన్జిటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అన్నీ వచ్చినాయి సార్. మన అన్నిటి కూడా అంటే నెక్స్ట్ 15-20 years వరకు మనకి ఎంత డైవర్షన్ అయినా కూడా ఆ ల్యాండ్ కంపెన్సేట్ చేయడానికి మనకి మ్యాంగ్రూవ్ ఏరియానే ఉంది సార్. అందుకే నేను ఏమంటానంటే ఇంకోటి కూడా ఉంది, కొన్ని ఇక్కడ హౌసెస్ కట్టుకున్నారు 20-30 years నుంచి ఉన్నారు. అలాంటివి కూడా మనం వాళ్ళకు రెగ్యులేట్ చేయాలి. రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు సార్. అదే అందుకని మేమే చెప్తున్నాం సార్. ఇది ఆల్టర్నేటివ్ మినిమం మన దగ్గర నుంచి ఇచ్చాం సార్. వై కాంట్ టేక్ అప్ ఆల్ కలెక్టర్స్. ఇది సిఎస్ గారు మీరు ఒకసారి తీసుకొని ఈ రెండు నిన్న కూడా ఏ జిల్లాను ఒక నాకు రివ్యూ చేస్తా ఉంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ లో ఇల్లు కట్టుకున్నారు, దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ పట్టాస్. సార్ ఇందా తమరికి సబ్మిట్ చేసినట్లుగా ఇప్పుడు తమరి ద్వారా కలెక్టర్స్ని కోరేది ఏంటంటే ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న ఫారెస్ట్ లైక్ ఏరియాస్ which are not recorded in the revenue record as forest. So those areas need to be surveyed first. ముందు ఈ మ్యాంగ్రోవ్స్ మీరు చెప్పారు కాబట్టి దట్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ సర్వేడ్. రెస్ట్ ఇంకా అట్లాంటి లైక్ ఏరియాస్ ఏమైనా యువర్ బాయ్స్ విల్ నో, యు లెట్ us know. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం సార్. ఫారెస్ట్ లైక్ ఏరియాస్ గుర్తించి ఆయా కలెక్టర్కి అది ఇన్ఫర్మేషన్ చేరవేయాలని చెప్తున్నాం. అంటే ఇది వీ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇట్ సెంట్రల్లీ మానిటర్డ్, లేకపోతే అది ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ నడుస్తుంది. సో వైల్ ది కలెక్టర్స్ విల్ యాక్చువల్లీ డెలివర్ ది గూడ్స్, వీ హ్యావ్ టు మానిటర్. నో యూ డూ షూర్ సార్. కలెక్టర్స్ అండ్ సిసిఎల్ఏ అండ్ చీఫ్ సెక్రటరీ మీరు కలిసి మొత్తం ఇట్లా సర్వే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సర్వే చేసినప్పుడు ఇది కూడా కన్సిడరేషన్లో తీసుకోండి. ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటి ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే ల్యాండ్ అంతా వస్తుంది కాబట్టి ఆ ల్యాండ్ సర్వే అయిన తర్వాత ప్రైవేట్ ఏంటి, ఎంత ల్యాండ్ అవైలబుల్, ఫారెస్ట్ ఏంటి, ఎండోమెంట్ ఏంటి, ఆల్ క్లాసిఫికేషన్ పెట్టి ఇది కూడా పెట్టుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. కలెక్టర్స్ కూడా ఇది కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, యూ ఎస్టాబ్లిష్ దాట్. దాన్ని బట్టి మనకు ఆ రిజర్వ్ ల్యాండ్ ఉంటే ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాం. ఇంకో సబ్మిషన్ సార్, అది మనకి లాస్ట్ 3-4 years బ్యాక్ సార్ ఇది ఆల్రెడీ మూవ్ చేసి అంటే కొన్ని డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఎస్పెషల్లీ మనకి రోడ్స్ అలాంటివి ఏంటి సార్ చిన్న చిన్న ఏరియాస్ కావాల్సి వస్తుంది సార్. దానికి కాంపెన్సేటరీ దొరకదు సార్, అది అబౌటింగ్ టు ఫారెస్ట్. అది దానివల్ల ఏంటంటే సార్ లాస్ట్ టైం కూడా మనం ఒక ప్రపోజల్ ఇది ఇస్తే కోనసీమలో ఆల్రెడీ సర్వే చేశారు సార్, కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్లో.
అంబేద్కర్ కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్లో. అది అయితే ఇప్పుడు రెడీమేడ్గా మనకి అన్నిటి కూడా 2500 hectares వరకు అక్కడే ఉంది సార్. ఓకే, ఇది ఒకసారి వర్కౌట్ చేసి ఎవ్రీవేర్ యూ కీప్ సమ్ రిజర్వ్, దెన్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ నెసెసరీ దెన్ దాన్ని పే చేసుకొని ఆఫ్ సెట్ చేసుకో సరిపోతుంది. ఓకే సార్, వీ హ్యావ్ Please, issues, sir. Sir, bamboo, we have done the ISB has done the mapping of bamboo, sir. Ground truthing kuda chesaru, sir. It is corporate sector వాళ్ళు కూడా they are ready to purchase the bamboo, and forest department auctions the bamboo anyway, sir. So we need permission from the forest department for harvesting that bamboo, sir. సో కంపల్సరీగా ఇవ్వండి. చేస్తున్నాం సార్. అది ఆల్రెడీ సార్ యాక్చువల్గా వర్కింగ్ ప్లాన్ అప్రూవ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది సార్. దానికి ఏంటంటే సార్ 80% వర్క్ అయిపోయింది సార్, ఇంకా 20% ఉంది సార్ ఎన్యూమరేషన్ అయిపోతే మన గవర్నమెంట్. మీరు వర్కౌట్ చేసి ట్రైబల్ ఏరియాలో బ్యాంబో ప్రాజెక్ట్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ డాక్రా ఉమెన్కి ఎంపవర్మెంట్కి. దాన్ని మీరు ఎక్కడ కూడా అబ్జెక్ట్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా హార్వెస్టింగ్ ప్లాన్ తెచ్చి యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ఇట్. మళ్ళీ దాన్ని కూడా అడ్డం పెట్టదండి, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది. దిస్ ఈజ్ ద వన సంరక్షణ సమితిలు లాంగ్ బ్యాక్ పెట్టాం మనం. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా ఆన్ దాట్. అంటే ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెట్టి ఎస్పెషలీ ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో కానీ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉండే బెనిఫిషరీస్కి ఆ బెనిఫిట్స్ రావాలని మీరు ఆ స్పిరిట్ కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే సార్, వన్ మోర్ ప్లీజ్. సార్, ఈ వేసైడ్ అమ్యూనిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ ఇట్స్ రియల్లీ అ వైబుల్ ప్రాజెక్ట్, అవర్ మహిళా సమాఖ్యాస్ విల్ బి రెడీ టు ఇన్వెస్ట్, సార్. సో రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ద కలెక్టర్స్. రెండో చేయండి అమ్మా, మీరే చేయకుండా కాకుండా బ్రింగ్ పార్ట్నర్స్, గుడ్ పార్ట్నర్స్, దెన్ బి ఏ మైనర్ పార్ట్నర్ ఆర్ మేజర్ పార్ట్నర్, ఐ డోంట్ మైండ్. ఆపరేషన్ మీరు చేయండి, వాళ్ళు పెట్టండి. అదర్వైజ్ మన వాళ్ళ కెపాసిటీ ఇంకా కూడా రాలేదు, దాన్ని హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేసి మీరు చేయండి. దట్ ఈస్ వన్ ఏరియా యూ కెన్ వర్క్ ఇట్. ఇది కూడా వీలో పెట్టుకొని ఆల్ వేసైడ్ కమ్యూనిటీస్ అన్ని అవసరమైతే చైన్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఎవరైనా ఉంటే తీసుకొని మనం చేద్దాం సరిపోతుంది. సార్, ఏలూరు సార్. యా ప్లీజ్. సార్, కలెక్టర్ ఏలూరు. Sir, మాకు 173 acres of land APS is purchased, sir. They have paid 15 crores in the year 2017. గాయాలు కాబట్టి అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. బట్ నౌ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్టిల్లింగ్ ఇట్ ఇస్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అని CCLA నుంచి డీ రిజర్వేషన్ ప్రపోజల్ పెట్టండి అంటే దట్ ప్రాసెస్ టేకింగ్ లాంగ్, సార్. వీ హ్యావ్ అప్లైడ్, బట్ అట్లీస్ట్ ఆ 15 crores వెనక ట్రెషరీకి కట్టి ఉన్నాం సార్ 2017లో. డబ్బు వెనక్కి ఇస్తే ఐ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ ల్యాండ్, సార్. ఐ హావ్ బీన్ రిక్వెస్టింగ్ యువర్ సార్ ఆల్సో. ఆ డబ్బుల మళ్ళీ ఏలూరులో కొనుక్కోవచ్చు, సార్. యూ విల్ గెట్ సమ్ 100 acres of land also, అట్లీస్ట్ 20-20 acres. So this is a very good land, sir. The land is ours only, sir. Suddenly means the recent past, sir. ఇప్పుడు వచ్చి ఫారెస్ట్ అని అంటున్నారు, సార్. సో నేను చెప్పాను, సార్, the revenue classification, I also gone through the old revenue act, sir. It is a మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఉన్న యాక్ట్, సార్. దానిలో ఇప్పుడు ఉన్న ఎలా విలేజ్ ఫారెస్ట్ రాసుకున్నామో అలాగే ఉండే ల్యాండ్, సార్. Now they're telling that it has been notified. I told them at least you denotify because fit for industries and go elsewhere. ఆ డీనోటిఫికేషన్ ప్రపోజల్ 1.5 years సర్వే చేయకుండా కూర్చున్నారు, సార్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ పెండింగ్ క్వైట్ లాంగ్, సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ హావ్ టు టేక్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ గెట్ ఇట్ డన్, సార్. ఇవి సార్ మద్రాస్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 16 కింద చాలా నోటిఫైడ్ అయిన ఫారెస్ట్ మన కంట్రోల్ లేవు, సార్. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కంట్రోల్ లేవు, సార్. రీసెంట్గా ఏమైంది, సార్, ఈ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మన మెయిన్ NGOs వీళ్ళందరూ రైజ్ చేస్తున్న వల్ల NGT కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫైన్ కూడా వేస్తుంది, సార్. ఇది మనం ప్రాసెస్ చేసుకుని, సార్. అంతకుముందే కొన్ని ఏంటంటే, సార్, ఆ ఏరియాస్ని మన డిజిటల్ చేస్తూ అంటే ప్రాసెస్ కాకుండానే అలాట్మెంట్స్ జరిగినాయి, సార్. అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టికి తీసుకొచ్చేసి డినోటిఫై చేసేసుకుంటే మనకి ఏరియా ఉంటుంది, సార్. అది మా ఏరియా కాదు, సార్. యాక్చువల్ చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి, సార్. ఇలా ఏం చేయాలంటారు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టికి తీసుకెళ్తే అంటే కంప్లైంట్స్ ఇంకొని ఉంటారు, సార్. ఎవరు కంప్లైంట్ చేయరు, సార్. రేపు అంటే NGT ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, సార్, ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నింటిలో కూడా. అంటే అది రికార్డ్ ప్రకారం ఫారెస్ట్ కదా, మీరు ఎందుకు దానిలో ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వలేదని వస్తుంది, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రాసి క్లెయిమ్ తెచ్చుకోవాలి, సార్. ఒకే బ్లాంకెట్ ఆర్డర్, సార్. ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ద రెవెన్యూ రికార్డ్స్ ఇస్ డీమ్డ్ టు బి ఫారెస్ట్ అన్నది వల్ల ఈవెన్ ఎప్పుడో 1940s లో రెవెన్యూ రికార్డ్స్ లో కూడా లేదు, సార్. గయాలు, ఇట్ ఇస్ అ గయాల ల్యాండ్. ఎప్పుడో కలెక్టర్ 1948 రికార్డ్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇది ఫారెస్ట్ అని చెప్తున్నారు. యాక్టివిటీస్ కూడా అక్కడ ఏమీ లేవు, సార్. సో ఐఎమ్ లూజింగ్ 173 acres, సార్. దే హ్యావ్ పేడ్ అండ్ దే ఆర్ వెయిటింగ్, సార్. పేమెంట్ అయినా ట్రెజరీ నుంచి రిటర్న్ చేసిస్తే వేరే ల్యాండ్ కొనుక్కుంటాం అనేది. ఐ హావ్ మంచి ల్యాండ్ ఉన్నాయి, సార్. షోన్ 200 acres of land. అందులో ఒక 10 acres డబ్బులు ఏ అకౌంట్ లో ఉన్నాయి, సార్? ఇది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ పే చేసిన అమౌంట్, సార్. ట్రెషరీలో ఉంటాయి, సార్. మోర్ దెన్ అమౌంట్, సార్. దిస్ డిసిషన్, సార్, యాజ్ దే ఆర్ టెలింగ్, సార్. PCF చెప్పినట్లు దట్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్, సార్. నో అటు కాదండి. ఏదంటే మీకు ఇవన్నీ కూడా తేలాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. దాన్ని ఏం చేయాలో పాలసీ కింద వద్దాం.
ఆ 15 crores ఇస్తే వీళ్ళు కొనుక్కుంటా ఉంటే ఎక్కడ కొనుక్కుంటారు? సార్ అది ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు సార్ డాక్టర్ గారు, వీళ్ళు గివ్ త్రూ ఏపీఎస్సీ సార్. 70 to 80 lakhs సార్ per acre ఓవరాల్ ఏలూరులోనే. ఇప్పటికే ఒక 20 acres ఫార్మర్స్ రెడీ. ఆ 20 crores ఇస్తే 20 acres కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇన్ ప్రైమ్ లొకేషన్స్. ఓకే, 170 ఎకరాల పేరు 20 ఎకరాలకు వస్తుంది. ఒక ఇండస్ట్రీ కూడా రాదు. అంతే ఉంది సార్. ఇంకొక ఇష్యూ మీ దగ్గర వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ల్యాండ్ వాల్యూ హైయెస్ట్ చేసి కూర్చున్నారు. కాబట్టి ఇంక రాబోయే రోజుల్లో అగ్రికల్చర్ తప్ప ఇది వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఆ జిల్లాలో. నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నా, కానీ ఇండస్ట్రీ మాత్రం రావడం లేదు. విశాఖపట్నంలో వస్తుంది కానీ ఏలూరు రాదు. వెరీ సార్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇది కూడా చూపించాం సార్, జాయింట్ డెవలప్మెంట్ ల్యాండ్ కూడా చూపించినాం సార్. మన ఫార్మర్స్ రెడీ, మాకు అది కూడా ఒక 200 acres ఐడెంటిఫై చేసాం. అది వర్కౌట్ అయితే పీపీపీ మోడల్లో మనం చేసుకుంటాం సార్ కొనుక్కుంటాం. కొంతమందిని మీరు వై కాంట్ యు ప్రమోట్? ఓకే, వస్తే వస్తారు, లేకుంటే లేదు. ల్యాండ్ పోలింగ్లో వాళ్ళే పెట్టుకొని పీపీపీ మోడల్లో కూడా విజిట్ చేశారు సార్, మాట్లాడాము. ఇప్పుడు కోకో సిటీ అని అనౌన్స్ చేసాం. దానికి ఎక్కడ ల్యాండ్ ఉంది? కోకో కల్టివేట్ చేసిన ల్యాండే చూపించున్నాం సార్, 500 acres. ఉంది అది? అన్ని ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఏమీ లేదు. అదేమ్మా ప్రైవేట్ ల్యాండ్, కానీ వాళ్ళు పెట్టాలి, ఇవ్వాలి కదా. ఏ సార్ మాట్లాడాం సార్, అదే సార్ అందరూ అడుగుతున్నది 70-80 lakhs సార్ per acre. ఆ అమౌంట్ ఇవ్వాలి. ఒక 100 acres దాకా మాట్లాడేసాం. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వచ్చారు. 70 లక్షలు ఇవ్వాలంటే చాలా 500 crores 500 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ కి. అంత ఎక్కడ ఇస్తారు? అంతా ఇక్కడ 10 లక్షలు 20 లక్షలకు వస్తే మీరు 70 లక్షలు అంటే ఎవరిని పెట్టుబడి పెట్టాలి కదా, వాడికి వైబిలిటీ రావాలి కదా. రాయలసీమలో ఇప్పుడు అన్ని దిక్కల్లో మీరు కొంచెం లోపలికి పోతే ఆడంతేనా? అంతే సార్, మాకు మినిమం 40 lakhs సార్. బట్ అక్కడ అంతా అక్కడ ఏమి ఉండదు సార్. కొండపురం ముక్కల లాంటివి ఉన్నాయి సార్ మనకు. మిగతా అన్ని ఫుల్లీ ఫ్లరిషింగ్ ఆయిల్ పామ్ అండ్ కోకో సార్. 60-70 lakhs మినిమం సార్. సార్ ఇందులో సార్ ఒక సజెషన్, ఇప్పుడు నేషనల్ హైవేస్ మనం గ్రీన్ ఫీల్డ్ నేషనల్ హైవేస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. అంటే ఆల్రెడీ చేసినవి కాకుండా ఇప్పుడు ఖరగ్పూర్ టు అమరావతి ఇట్ కమ్స్ త్రూ ఆల్మోస్ట్ ప్యారలల్ టు NH16 సార్. అంటే ఇప్పటి నుంచే మేము వీళ్ళకి అలైన్మెంట్ పంపిస్తాం కలెక్టర్స్కి. ఇప్పటి నుంచే కనుక అట్లీస్ట్ ఎక్కువ డిఫార్మ్ పట్టా ల్యాండ్స్ ఉన్న స్ట్రెచెస్ అవన్నీ కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసి రీజనబుల్ రేట్లో ఇప్పుడు కనుక ప్రొక్యూర్ చేయగలిగితే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ అండ్ హ్యావ్ బిగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్ సార్. మళ్ళీ ఒకసారి వర్క్స్ స్టార్ట్ వర్క్స్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు డూ. కాంప్లికేట్ అయిపోయింది. ఓకే, వి విల్ డూ వన్ థింగ్. డిఫార్మ్ పట్టాలు ఉన్నాయా సార్? అలాంటి ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎంత ఉన్నాయి? అన్ని స్కాటర్డ్ సార్. ఒక 40-50 acres ఒకే కాంటిగ్యూస్ గా లేవు సార్ మా జిల్లాలో. అన్ని మోస్ట్లీ ప్రైవేట్ జెరాయిడ్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ సార్ ఏలూరులో. సార్ అదే సార్ పార్సల్ సార్. ఏంటి పార్సల్? మా దగ్గర సార్ 80-90 ఎకరాలు ఒకటే ప్లాట్ ఉంది సార్. ఆ పక్కన కూడా అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ అవి కూడా ఎక్కువగా పిఓటి వైలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. ఎక్కడది? మన నూజివీడి దగ్గర సార్. అక్కడ అది తీసుకోవడం పెట్టేయండి. డబ్బు కావాలి కాబట్టి అన్నిటికీ డీకేటీ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ 70 ఎకరాలు డీకేటీ ల్యాండ్ సార్. డీకేటీ ల్యాండ్ అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఎప్పుడో ఒక టైంలో ఇచ్చి ఉన్నాము. అదే అదైతే వైబుల్ గా ఉంటుంది. లేదు కరెక్ట్ ల్యాండ్. అదే కాకుండా రేపు వచ్చే రోడ్డు కూడా పక్కన పోయేడుకుంటే ఇలాంటి ల్యాండ్ కొంచెం సెర్చ్ చేయండి. మీరంతా కూడా ఆకాశంలో కూర్చొని మమ్మల్ని తెచ్చమంటే ఈ మరిగిన 3 గంటలు అవుతుంది. పని మాత్రం కాదు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మనకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోతుంది. ఆ జిల్లాలో అభివృద్ధి కావు. లేదు సార్, మీరు చెప్పినట్టు మైక్రో ఆంటర్ప్రినర్స్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. నాకు ఇంకా 2 years కావాలి సార్. అన్ని మొదలు పెట్టాము. మీకు చూపించడానికి టైం పడుతుంది సార్, కానీ ఐడెంటిఫై చేసి సెర్ప్తోటే మనం అన్ని చేస్తున్నాము సార్. మైక్రో ఆంటర్ప్రినర్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మేము తీసుకొస్తాం. మైక్రో ఆంటర్ప్రినర్స్ అది ఒక యాంగిల్, కానీ ఆ కల్చర్ రావాలంటే కొన్నైనా ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ రాకపోతే స్టార్ట్అప్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నా మనం పెట్టినా రాకపోతే ఇంపాక్ట్ రాదు. జిల్లాలో టూరిజం కూడా డెవలప్ కాదు. ఈ రెండు కొంచెం హోంవర్క్ చేయండి. సార్ ఇంకా ఒక్క ఇష్యూ సార్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీలో హ్యాబిటేషన్స్ ఉంటే బోర్ వాటర్ కానీ జన్మన్ హౌసింగ్ కూడా శాంక్షన్ ఇవ్వట్లేదు సార్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టాండ్? గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన జన్మన్ హౌసెస్ సార్, నాకు ప్రోగ్రెస్ రావట్లేదు. బోర్వెల్ కూడా మనం చేయలేకపోతున్నాం సార్ ఆ ఏరియాలో. నాకు పాపికొండలో సగం ఇటు వస్తుంది, సగం వేసారు సార్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. పాపికొండలో సార్ మన పోలవరం కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తున్నాయి సార్. జన్మన్ హౌసెస్ మనమే శాంక్షన్ చేసాము, బట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఉండట్లేదు సార్. చిన్న బేసిక్ సీసీ రోడ్ పెట్టి
After 68 years. గుండె ఇళ్ళకి ఇవ్వడానికి మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి? సార్ యాక్చువల్గా సార్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మన వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ వీటిలో మనకి జనరల్గా పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి కుదరదు సార్. అది దాని వే అవుట్ ఏదైనా ఉంటే మేము చూస్తాం సార్. అది ఏదైనా డైవర్షన్ అనేది చేసుకుని కాంపెన్సేటరీ ఏరియాకి మిమ్మల్ని మీరు కళ్ళు మూసుకోండి, మీరు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నా. మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి ఆడ పెట్టాలి, అప్పుడు వస్తుంది, కరెక్ట్ అయిపోతారు మీరు. అందుకే ఇవన్నీ వచ్చింది, తీవ్రవాదులు వచ్చింది, ఎన్ని సమస్యలు వచ్చింది, ఇలాంటి ఇంప్రాక్టికల్ థింకింగ్ వల్ల. కనీసం వాడు ఇన్నేళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు, వాడికి కరెంట్ ఇస్తారంటే ఇవ్వకూడదు. వాటర్ వాటర్ వాళ్ళు చెరువు ఇది కూడా ఏజెన్సీ ఏరియానే కదా అక్కడ. వాటర్ లేక వాళ్ళు ఇది ఏజెన్సీ ఏరియా ఎక్కడ? ట్రైబల్ ఏరియా, ఐటీ ఏరియా సార్. No, that your attitude is very, very objectionable. నేను డిప్యూటీ సీఎం కూడా చెప్తా, బీ క్లియర్. మీ ఇద్దరు కూర్చొని ఏం చేస్తారు, కందిరాలు ఏం చేస్తా తెలియదు, ఒక లేకపోతే 2-3 గంటలు నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మిమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్, లేకుంటే అదర్వైజ్ మీరు ఏదో కానీ. నేను నా సర్వీస్ నేను ఇదే కొత్తగా నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి 4వ సారి. First time I am seeing you, your attitude is different. So many complaints are coming on you. Where things are going wrong, I don't know. You correct it, and then in conflict, how to solve the problem, both of you, మీరు కలెక్టర్ కూర్చొని ఆలోచించండి. మీ డిఎఫ్ఓ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వండి. ఒక సబ్మిషన్ సార్, ఈ చాలా కేసుల్లో రెవెన్యూ రికార్డ్ ఏమో రెవెన్యూ ల్యాండ్ అంటది, ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి. క్వశ్చన్ అది కాదు ప్రసాద్, ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రైబల్ ఏరియాలో కూడా ఫెసిలిటీ ఇవ్వకూడదని పెట్టేస్తా ఉంటే మీరు కాదా. టూరిజం ఎట్లా ఉంది మీ బిహేవియర్ అంటే మన శ్రీశైలం, వాట్ ఈస్ దట్ శ్రీశైలం? వాడు భక్తులు వస్తే వాళ్ళు రానియకుండా చేసి మేము నిలిపేస్తే వాళ్ళందరూ నిలిచిపోయి నెక్స్ట్ డే వస్తే స్టాంపేడ్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. హౌ యు ఆర్ బిహేవింగ్. ఇక్కడ బద్వేల్ ఆ టెంపుల్ లాగేశారు పోయేసి, మళ్ళా రీబిల్డ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చా. వాట్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్. మర్యాద చెప్తే మీకు మర్యాద ఉండడం లేదు, చెప్పకపోతే పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్. You are having any problem, you come to me or Deputy CM, but this is not correct approach. I am very clear on this. Okay. Sir, I have one small solution, sir. Sir, under Forest Rights Act, Tribal Act, Central Act, sir, దాని కింద మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. పట్టాలు ఇవ్వడానికి కానీ, అప్రోచ్ రోడ్ కానీ, 3 terms అంటే 75 years సార్. 75 years కింద కంటిన్యూస్ మనకి కంట్రోల్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనం పట్టాలు ఇచ్చడానికి అవకాశం ఉంది సార్. శ్రీశైలంలో ఆల్మోస్ట్ చూసుకొని చాలా ఎకరాల ల్యాండ్ కూడా మనం వాళ్ళకి ఇచ్చాం సార్ ఇప్పుడు. సో కాబట్టి ఇది ట్రైబల్ ఏరియాలో ట్రైబల్ యాక్ట్ కాబట్టి, సెంట్రల్ యాక్ట్ కాబట్టి మనకు అప్రోచ్ రోడ్ కానీ పట్టాలు ఇవ్వడానికి కానీ స్కోప్ ఉంది సార్. ఓకే, దాన్ని కూడా ఒకసారి లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామిన్ చేయండి, కలెక్టర్స్ అది కూడా నోట్ చేసుకోండి. ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ కూడా సెంట్రల్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ యాక్ట్ కూడా సెంట్రల్ యాక్ట్ కాబట్టి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే సౌరభ్, మనం చాలా వరకు అది 64 నువ్వు నాకు ఇవన్నీ నువ్వు మంచివాడివే, కానీ డిపార్ట్మెంట్ జరిగేది మాత్రం మంచి కాదు. ఐ విల్ హావ్ ఎ డిస్కషన్ సార్. క్లియర్? ఓకే, దెన్ డిపార్ట్మెంట్ కొట్టుకుంటే ఒక కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ కూర్చొని వాళ్ళ డిసిషన్ ఫైనల్ సార్, మళ్ళీ కోర్టులకి అక్కడికి ఇక్కడ పోకుండా. So we'll work out. You work it out, and then Saurabh, you will complete, or otherwise I will give some break, coffee. Okay, tea break for 10 minutes. Forest Department heat generate చేశారు.
Savago Namaskaram. After the health break, we will get started with the presentation on health department activities, sir. Sir, we will not cover Sanjeevani because it has already been covered yesterday. Only thing is we will show Sanjeevani in terms of its power, in terms of how it is getting into an integrated platform also, and how ఇంకా వేరే ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే తీసుకుంటా ఉన్నాం వాటిని కూడా సంజీవనిలో ఎలా తీసుకొస్తా ఉన్నాం అనేది కూడా చెప్తాం. No, go to the presentation only. And yesterday, Collector Sumit had, in any case, very detailed manner, he had told the people, the processes, the human resources training, everything. This is only a reiteration slide, but we will be giving you detailed instructions. Now, sir, essentially, sir, to test in a way how Sanjeevani will get integrated with the solutions tomorrow. From Health Department, we have run a Health Innovation Challenge along with Ratan Tata Innovation Hub. I'll quickly take you through that and the role of collectors in taking the challenge forward, sir. Ratan Tata Innovation Hub, we have used it as a platform, sir. Not just as an entity, but వాళ్ళు చాలా చక్కటి platform మాకు ఇచ్చారు. ఆ platform లో we have been able to, because it provides the opportunity. Ratan Tata Innovation Hub is connected to the incubators. They are connected to the startups. So Ratan Tata Innovation Hub, the benefit that we are deriving, or any department can derive, is it is providing an excellent platform to connect to incubators across all the universities, and through that to all the startups. So మేము కూడా MedTech challenge చేసేటప్పటికి we have launched our challenge on Ratan Tata Innovation Hub. వాళ్ళ పోర్టల్లో లాంచ్ చేసాం. They are providing other connects like mentorship, seed funding, and also the shared governance, which I'll show. So, sir, what we had done was we had identified 4 use cases, sir. If you see on the right hand side, AI diagnostics, point of care, smart wearables, and telemedicine. ఈ 4 use cases ni తీసుకొని we had invited applications through the Ratan Tata Innovation Hub portal. And it had very wide outreach. It also, the LinkedIn post and all other social media posts also happened through that. We got 297 applications, sir. And then we had a scoring framework, sir. Everything was done on the portal. 100-mark scoring framework. And then there was a evaluation by a team, sir. A team also is a team of experts that has been put. And then what we are looking at is utilizing ఒక ₹1 కోటి ఏదైతే bounty award, like a RTGS నుంచి జియో ఇచ్చి ఉన్నారు, దట్ ఏదైతే ఛాంపియన్ సొల్యూషన్ ఉంటుందో దాట్ కెన్ గెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ us and can be supported up to ₹1 crore. అండ్ అట్లానే అదర్ విన్నర్స్కి కూడా 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh ఇవ్వచ్చు అనేది, that is what we are working with, sir. So, sir, this was the team, the Committee on Advanced Technologies in Healthcare that was put, sir. Professor Ramanathan, Dr. Shiv Kumar, Mona Duggal from ICMR, Dr. Rakesh Kalpala. So, Gates Foundation had helped us in setting up this team. So, sir, actually what we are proposing is every department can have a committee on advanced technologies. We have committee on advanced technologies in healthcare. There can be a committee on advanced technologies in every department that way, and they can use Ratan Tata Innovation Hub for launching the challenge, sir. Idi challenge atla launch chesam. We can just go to the portal only and show. Oksari portal e chupiste తొందరగా రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పోర్టల్, సార్. సార్, ఇందాక మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ, సార్, ఇది రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్లో మెడ్టెక్ పోర్టల్ ఉంది, సార్. అక్కడ ఏదైతే 92 అప్లికేషన్స్ని 297 నుంచి షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చాము, వాటి అన్నిటివిని ఈ 10 మంది ఇవాల్యుయేటర్స్కి ఇచ్చాము, సార్. ప్రతి ఇవాల్యుయేటర్ 2 అప్లికేషన్స్ని టెస్ట్ చేశారు, సార్. అండ్ వాళ్ళే అది స్కోరింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది బ్లైండెడ్ మేనర్లో, సార్. If we go to the evaluator master, so these are the 10 people, sir, which we had shown. Each of them were on the portal itself, sir. They were going through the presentations. They were going through all the literature that the companies had put, and they tested that. And the technology readiness level, everything is available. Oksari edo ok application ki evaluation summary ki velandi, or show any one application and show how the evaluation was done, sir. So we can, so all the information in terms of the technology readiness level, the scoring that was given, presentation, everything is available on portal. And I am telling all this to the collectors also because now we are going to talk about a district challenge for health also, which I would request the involvement of collectors also. So how the scoring was done, everything is available on the portal, sir. We'll go back to the presentation.
the videos, the collaterals, everything is available there. Presentation go back to the presentation. Sir, so next, sir, so essentially, Ratan Tata Innovation Hub is giving us a platform to run a structured innovation, to engage with startups and innovators, to fully digitize the entire process of how do we engage. Evaluation ela cheyala, shortlisting ela cheyala, how to have a transparent selection process. While Veer Pandian was also there as a part of the team, but their department said there's only one person. Other people were all subject matter experts from other from private sector or from funding space or innovation space or from academia and all. And we did not have to pay even one single rupee to anyone, sir. Most of them, they all came forward by themselves. They didn't have to travel anywhere. Akkade portal ne chusukoni chesaranta. And now, sir, the next important part, sir, now we have identified sandbox lo. First, వాళ్ళ presentation తీసుకున్నాం కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ద ఫిజికల్ శాండ్ బాక్స్ ఏ ఫెసిలిటీకి పోయి చేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్సిట్ టెక్నాలజీ శ్వాస రెస్పిరేటరీ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సార్. ఒక మొబైల్లోనే బేస్డ్ ఆన్ ద కఫింగ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ parameters may be there, whether it is TB or other disease they can capture, sir. And this is all technology ready products, sir. It is not that it is anything is in the air, sir. So they have been put in the sub-centers in East Godavari district, sir. Similarly, Sunfox has been put in GGH Anantapuram, sir. We have identified the contact persons also. We have spoken to the champion doctors and everyone in these places, sir, who are helping in deploying these solutions. So atla, sir, 4 యూజ్ కేసెస్లో ఒక 20 సొల్యూషన్స్ని పెట్టాం సార్. స్మార్ట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, అట్లానే రిమోట్ కేర్ టెలిమెడిసిన్ ఉన్నాయి సార్. విల్ జస్ట్ షో యూ టూ కేసెస్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్. ఇది రిజువెన్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ జీజీహెచ్ అనంతపురంలో ఒకటి, ఇంకొకటి ఐ థింక్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అనదర్ ప్లేస్. ఒకసారి వీడియో చూపెట్టు తొందరగా, ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ అ మినిట్ వీడియో. ఒకటి సత్తనపల్లిలో ఉంది సార్, ఒకటి అక్కడ ఉంది. పీపీటీలో రన్ అవుతుంది కదండి. అది పక్కది, అది ద వన్ విచ్ ఇస్ ఫర్ కార్డియో, విచ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇర్రెగ్యులర్ బ్రీతింగ్. దిస్ ఇస్ ఇన్ GGH Kurnool, sir. The other one is in Sattanpalli area hospital, sir. So, sir, we have given time till 30th of April, I think. 30th of April for them to do 45 days work. Wala programs is chuvi peti. We are bringing all of it into the Sanjeevani portal also, sir. We will bring all of this. You are able to deploy now. Sir, 18. So we have put, sir, innovations. 18. Sir, 18 we have done, sir. This is an AI powered diagnostic tool, sir. We have done these 4, sir. ఒకటి RTGS తో డైరెక్ట్ గా ఆర్ట్ పార్క్ IISc బెంగళూరు తో డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేట్ చేసాం సార్. వాళ్ళు అవేర్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు. దే విల్ గివ్ us the decision support system for dengue, malaria and other wo, sir. మిగతావి హాస్పిటల్స్ లో పెడతా ఉన్నాం సార్. సో అట్లా 18 సొల్యూషన్స్ ని ప్రస్తుతానికి పెట్టాం సార్. As on today 18 solutions పెట్టారు. Yes, sir. విడివిడిగా అంటే GGH as a proof of concept. Proof of concept కింద సార్. Okay. This is a good thing. ఇది మనం కానీ ఈ శాండ్ బాక్స్ని ఆర్గనైజ్లో చేసిన తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ డేటా పెట్టి ఆర్టీహెచ్లో కంటిన్యూగా ప్రమోట్ చేద్దాం. ఎట్లా మీరు కూడా కమిటీలో పెట్టాం మిమ్మల్ని, మీరు నలుగురు కూర్చొని ఆలోచించండి. ఆ డేటా పెట్టి వచ్చినట్టన్నీ కూడా పైలట్ చేసి ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ప్రూవ్ అయితే దెన్ రెప్లికేట్ చేద్దాం. అవును సార్. సో అదే సార్, మొన్న కూడా సార్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ వర్ ఆల్సో టేకన్ టు AI సమ్మిట్ సార్. తమ్ముడు ఎప్పుడైతే ఢిల్లీకి వెళ్ళారు సార్, ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ వర్ గివన్ విజిబిలిటీ దేర్ సార్. దే వర్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ కనెక్ట్స్ దేర్ సార్. తర్వాత సార్ వాట్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఇస్ ప్లీజ్ ఫెసిలిటేట్ వైల్ వీఆర్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ టచ్ విత్ ద సూపరింటెండెంట్స్ అండ్ ద హాస్పిటల్ HODs. Please visit it yourself also, see it for yourself. Then ensure that integration is happening. You will see for yourself that the integration, how it is, the dashboards are coming up. Please monitor them, support them. We have taken all regulatory approvals also. We have given from the committee all regulatory approvals. And based on your feedback also, we'll be scaling them up, like Honorable CM has said, across the state. The essential part is how do we bridge the gap from innovation to outcomes, and that is where the deployment will be critical. My request to all the collectors is
that the more you get engaged in this, the more benefit it will be for the entire state, sir. Now, based on that, sir, now we are talking about a district health innovation challenge, sir. We have identified, sir, which district for what kind of challenge should be launched in every district, sir, based on local relevance, whether it is a coastal area, industrial area, migration related area, mining related area, on అక్కడ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ ఏ విధంగా జరగాల, తప్పనిసరిగా మన ఫీల్డ్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ ఆర్ టు బి డన్ బై ద హెల్త్ ఎక్స్టెన్షన్ వర్కర్స్, సమ్ హ్యావ్ టు బి డన్ బై ద హాస్పిటల్ అండ్ ద క్లినికల్ ప్రాక్టీషనర్స్. సో వాళ్ళని తప్పనిసరిగా ఎంగేజ్ చేసుకోవాలా. అండ్ దెన్ పాలసీ రెడీనెస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సీ. సో వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, again against this scope only, the diagnostics space, the health data integration, analytics, mobile first approach. For everything, please look at a mobile first approach only, for every solution. Even if it is a big device being put also, the data should be able to come to mobile. That's what we are looking at. And the AIML part obviously will be there as a part of innovation. So these 28 districts, 28 unique thing we are talking about. North Andhra, we are talking about tribal health, some parts industrial corridors, and maternal mortality in some of the districts, sir. In coastal Andhra, climate resilience, aqua related issues, and the urban health issues, most importantly NCDs, sir. And in Rayalaseema, whether it is drought or whether it is the migration, and then some chronic diseases. And generally also, people go to Chennai or go to Bangalore, so what kind of facilities do they think they require here? So I'll not take you through details, but for example, Visakhapatnam, respiratory diseases becomes an issue, and cancer. Anakapalli, it is again industries and chemical industries. Palnadu, we have identified silicosis, for example, limestone and grade workers. Similarly, in Krishna, dental skeletal phoresis. So like that, I have sent all these details to you over WhatsApp. All the collectors already have it, Andy. All the districts, we have identified something or other. For example, Tirupati pilgrimage and events related disaster response. Satyasai, it is again pilgrimage related or food safety. So like that, my request would be for the collectors, please study your local relevance to this. We will provide you, our innovation officers will work with you. Sir, ma'am, innovation officer ni pettam, sir, and we'll be working with each of the district collectors with the bandwidth, and they will analyze, design and implement it for you on the Ratan Tata Innovation Hub. So sir, Tamara Indaka Innovation Hub gurinchi maatadaru. Dhatri has been extending fantastic support to us to run these programs, sir. Ante maaku chala effortless aipotundi. Just because a platform is there, we just need to put a committee, a innovation officer, and give use cases, and anta pani inka innovation hub lone jaruguta untundi. Sir, now, so I'll now stop here, and then, sir, since some collectors had talked about 108 ambulance lo, even lo chala improvement chesam, I'll quickly tell Dinesh to talk about it. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Sir, centralized emergency response system, sir. 108, sir, as we all know, it's a lifeline for citizens who are going through emergencies. So, sir, it is important for us to act very swift, fast, and then also in an integrated manner and along with lot of sympathy, sir. Sir, you have taken many review meetings and you have guided us on what should be the technological reforms and how we can reform the entire system, sir. So, we are presenting what we have done and what are some of the supervisory mechanisms that we have kept in place for collectors as well, sir. Next. Sir, we have about 768 ambulances, sir. Manaki national standard chuste, sir, prati laksha mandiki oka ambulance undalanedi standard undi, sir. Now we have about one ambulance for 72,000 people, sir. So we are way ahead than the national norms, sir. అలాగే సార్ ఈ బ్యాకప్ అంబులెన్సెస్ కూడా ఒకవేళ మనకు అంబులెన్సెస్ లేకపోతే రిపేర్స్ లో ఉన్నా కూడా ఒక 35 అంబులెన్సెస్ మనం బ్యాకప్ కింద పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ఎన్షూర్డ్ సార్ అవర్ ఎంటైర్ ఫ్లీట్ ఈజ్ ఆన్ గ్రౌండ్ సార్. అంటే ఏ అంబులెన్స్ కూడా రిపేర్స్ లో కానీ లేకపోతే కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు కూడా సార్ రఫ్లీ అరౌండ్ ఒక 100 అంబులెన్సెస్ వీ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ సార్. బట్ నౌ 100% ఆఫ్ ద అంబులెన్సెస్ ఆర్ ఆన్ ఫీల్డ్ సార్. అండ్ 100% ఆఫ్ అవర్ కాల్ సెంటర్ ఈస్ మ్యాన్డ్ సార్. సో వీఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాల్స్ సార్. Every day, sir, we receive about 9,000 calls, sir, 108 ki. And out of 9,000, sir, 3,000 emergencies we cater, sir. I'll also show the live dashboard, sir. Next. Sir, how we have reformed, sir, in the recent time, we have taken two approaches, sir. One, the technological reforms, and then administrative reforms, sir. Technologically, sir,
now each ambulance is fitted with GPS tracking, sir, and it is being monitored from a command control room, and then it is also now integrated with RTGS lens, sir. So all ambulances in live we can track where it is going, what is the location, incident location enti, hospital enti anedi. I will also show the demonstration, sir. And importantly, sir, we have also now sending the SMS alert to the patient who has called, sir. అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే అంబులెన్స్కి కాల్ చేసిన తర్వాత ఎంతసేపట్లో వస్తుంది ఇంకా రాలేదు అది ఇది అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి రిపీటెడ్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, సార్. సో నౌ వీ హ్యావ్ సెంట్ ఎ మెసేజ్ టు ట్రాక్ ద అంబులెన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్, సార్. And sir, each ambulance is now fitted with dome camera, sir. So using that, our medical team who is sitting in the command control room can have a video surveillance with the patient, sir. And the patient తీసుకొని hospital కి వెళ్ళే లోపలే మన specialist doctors can have consultation, sir. And they can recommend the treatment. In the meantime, they approach the hospital, sir. And we have mobile apps and then IVRS feedback, sir. These are technological reforms. Administratively, sir, what we have done, we have recently introduced golden hour intervention, sir. అంటే ఇదివరకు మనం ఓన్లీ అంబులెన్స్ ఎంత టైంలో రీచ్ అవుతుంది అనేది చూసేవాళ్ళం, సార్. బట్ దెన్ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే సార్ హాస్పిటల్కి ఎంత టైంలో వెళ్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నౌ వీఆర్ మానిటరింగ్ గోల్డెన్ అవర్, సార్. అంటే మనకి కాల్ ల్యాండ్ అయిన కానించి గంట లోపల మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళట్లేదు అనేది మానిటర్ చేస్తున్నాం, సార్. సో ఫర్ అబౌట్ 96% ఆఫ్ ద కేసెస్ దట్ వీఆర్ రిసీవింగ్, సార్, వీఆర్ ఎన్ష్యూరింగ్ దిస్ కంప్లైంట్, సార్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3000 కేసెస్ ఎమర్జెన్సీస్ 96% వీఆర్ టేకింగ్ దెమ్ టు ద హాస్పిటల్ ఇన్ 96% of the cases, sir. And sir, we are also having this IVRS feedback and we are following up with the patient about the continuous care, sir. అంటే మనం అంబులెన్సెస్ తోనే కాకుండా హాస్పిటల్లో డెలివర్ చేయడమే కాకుండా దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉందనేది కూడా మనం ఫాలో అప్ చేస్తున్నాం, సార్. నెక్స్ట్, sir, these are the reach times, sir, that I would like to bring to your notice. So the previous reach times that we have in urban are roughly about 27 minutes. Now we are reaching in urban areas about 18 minutes 43 seconds, sir. రూరల్ 30 minutes నుంచి 22 minutes 57 secondsకి వచ్చాం, సార్. ట్రైబల్ అలాగే 38 minutes నుంచి 29 minutesకి వచ్చాం, సార్. 95% within the golden hour, and obviously because of these reasons, sir, we have increased the life saving efficiency, sir. Next, sir, coming to my request to all the collectors, sir, now we have created one dashboard about the live locations of all the ambulances, sir, which collectors can supervise. And I also request collectors to ensure the availability of these ambulances on road, sir. Some of the ambulances are being taken off in the name of repairs and all, sir. So adi nijangane jarugutunda, repair unda leda anedi we request collectors to supervise it, sir, and also use this portal for effective utilization of the ambulance services, sir. Next. So sir, I will show you the dashboard, sir, with your permission. These are the logins and then the passwords for all the collectors, sir. Please open the dashboard. So this is a live dashboard, sir. We have 731 ambulances. So right now we are serving 183 cases, sir, and ready to serve are roughly about 548 ambulances, sir. Ee roju manam 992 chesam, sir. 992 cases lo 960 already attend ayyam, sir. కాల్ వచ్చిన తర్వాత మనం 3 minutes లోపల వీ హ్యావ్ టు అలొకేట్ అన్ అంబులెన్స్, సార్. ఈ 3 minutes లోపల ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్, వాళ్ళకి అసలు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, దగ్గర ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ అంబులెన్స్ని అసైన్ చేయడం, ఈ టాస్క్లన్నీ చేస్తాం, సార్. The target is 3 minutes, sir. Today we have done it in 2 minutes 52 seconds. And reach time, ee roju urban area lo 16 minutes 43 seconds, rural lo 19 minutes 32 seconds, tribal is 26-27, sir. దీంట్లో కాల్ సెంటర్లో you are taking message, sir, and conversion that message and then you are sending. Yes, sir. Why can't you make it AI automation? సార్ సబ్మిషన్, సార్, ఇన్ ద ఫేస్ ఇప్పుడు ఏఐ తోటి ఆల్రెడీ మన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సబ్మిట్ తోటి ఈ టాటా వాళ్ళకి ఎవరైతే చేస్తున్నారో సార్ సంజీవిని ప్రాజెక్ట్, దే ఆల్సో హ్యావ్ ఏ కాల్ సెంటర్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో రన్నింగ్ దిస్ ఏఐ బేస్డ్ కాల్ సెంటర్, సార్. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద పైలట్, సార్. ఎస్, సార్, ఆల్రెడీ పిఓసి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎంత టైం? 1 minute 2.52 as on today call handling time. Yes, sir. Can you come 1 minute? Sir, we will try to. That is where you have to work it out. Everywhere, sure. That 2 minutes, your journey, it will be less. Noted, sir. We'll do that. You think over auto pilot level, then it will have impact for us. Sure, sir. We'll improve it, sir. AI తీసుకొస్తాం, sir. AI based call center, we'll do the pilot. Yeah. So, sir, just to add up, sir, now Collector Yelur has been continuously asking, and others also. There are private ambulances also which are there. Plus, there are CSR ambulances which are coming. We will bring all of them also under this ambit. Number one, sir. Number two, sir, we had the opportunity to present it to Niti Aayog and as part of post-budget webinar, sir.
So even Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, nearby states also, and Telangana, we will try to integrate through 112 system also, sir. That is a centralized emergency control system, sir. So that is the number 2 thing, sir. The third thing, sir, like you said, అంబులెన్స్లో ఎవరైనా కూర్చొని వెంటనే వాళ్ళకి వియరబుల్ డివైస్ పెట్టేసి అది కూడా మానిటర్ చేయాలని కలెక్టర్ బాపట్ల హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్, సార్. సో ఇన్ బాపట్ల ఇన్ ద అంబులెన్సెస్ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ POC వేర్ ఎవ్రీ అంబులెన్స్ విల్ బి equipped with a wearable device, wearable monitors also. For every emergency, we start monitoring in a much more granular manner, sir. ఇక్కడ దినేష్, ట్రైబల్ ఏరియాలో ఫీడర్ అంబులెన్స్ దీనికి కనెక్టివిటీ రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్, హౌ ఫార్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ? సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సార్ మనకి కాల్ వచ్చిన తర్వాత ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కూడా ఫీడర్ అంబులెన్స్, దాని తర్వాత మెయిన్ అంబులెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సీమ్లెస్గా ఉంది సార్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇష్యూ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ సార్, వీఆర్ డూయింగ్ దట్ రేషనలైజేషన్ ఎక్సైజ్ ఆల్సో సార్. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు ఒకవేళ అటెండ్ అవ్వకపోతే సార్, వీఆర్ గోయింగ్ టిల్ 5 అంబులెన్సెస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్లో ఒకవేళ అంబులెన్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ సెక్టర్ అలా 5 అంబులెన్సెస్కి వెళ్తున్నాం సార్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎగ్జాషన్ ఆఫ్ 5 అంబులెన్సెస్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ సార్. సో ఇప్పుడు కొంచెం రేషనలైజేషన్ చేసి ఫీడర్ అంబులెన్సెస్ వర్సెస్ మెయిన్ అంబులెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సీమ్లెస్గానే ఉంది సార్. బట్ దెన్ వీ వాంటెడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ వీఆర్ నాట్ మిసింగ్ ఎనీ కేస్ ఆల్సో సార్. దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సార్. అది లాస్ట్ మైల్లో ఇంకా స్టిల్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ హౌ టు